Rooster. Okay. Good morning to all honorable guests, academicians, faculty members, participants, and students with great joy. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Vasantrao Naik College Shahada. We have participated here for the National IKS Seminar on Mission 2047 and Indian Knowledge System, jointly organized by Department of Geography and History, Satpura Shikshan Prasarak Mandal, Vasantrao Naik Art Science and Commerce College Shahada. I, R.K. Patil, Assistant Professor from Department of Geography, Vasantrao Naik College Shahada, as a member of the organizing committee of this national seminar, heartily welcome all the honorable dignitaries over here. At the outset, I would like to pay humble tribute to the inspiring memories of late Nana Sahib Kansanji Jadhav, the founder president of Satpura Shikshan Prasarak Mandal, today. I heartily welcome Honorable Dharanjyoti I Sahib Ashatai Jadhav, President Sonamai Shikshan Prasarak Mandal, today. I heartily welcome Honorable Advocate Appa Sahib Sudhirji Jadhav, President Satpura Shikshan Prasarak Mandal, today. I heartily welcome Honorable Professor Bhaiya Sahib Sanjayji Jadhav, Secretary Satpura Shikshan Prasarak Mandal, today. I also warmly welcome Honorable Pratimatai Jadhav, Vice President Sonamai Shikshan Prasarak Mandal, today. I heartily welcome Honorable Varshatai Jadhav, Secretary Sonamai Shikshan Prasarak Mandal, today. I heartily welcome resource person Honorable Dr. S.V. Daisar from Center for Energy Studies, Savitribai Phule University, Pune. I heartily welcome to our second reception, Honorable Dr. Prashant Deshmukh Sir, Board of Studies Chairman of History, Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. I heartily welcome Honorable Professor Himanshu Jadhav, Administrative Head, Dharma Sakshi Premchandji Jadhav, Educational Campus Shahada. I heartily welcome the Principal of our college, Honorable Professor Dr. A.N. Patil Sir. I also heartily welcome conveners of this seminar, Dr. D.Y. Patil and Dr. S.B. Patil. I also welcome honorable speakers, faculty members, participants, and students who are present here on this seminar. Now, on behalf of the organizing committee of this function, I hereby kindly request to Honorable Principal Dr. A. Patil Sir to accept the invitation of inauguration of this seminar. Yes, Professor Dr. A. Patil Sir has accepted our request. As it's our tradition to inaugurate the function with the auspicious hands of main inspirator. Hereby, I would like to invite Honorable Principal Professor Dr. N. Patil Sir as you are main inspirator of this seminar.
We assume that it is happening with your auspicious hand. Thank you, sir. Now, I would like to make brief preface of today's national e-seminar. Department of Geography and History, Satpura Shikshan Prasarak Mandal, Vasantrao Naik College Shahada have jointly organized one-day national e-seminar on Mission 2047 and Indian knowledge system. The seminar would be divided into two sessions. Indian knowledge system is a division of the Government of India's Ministry of Education. The Indian knowledge system is the systematic transmission of knowledge from one generation to next generation. It is a structured system. The Indian knowledge system is based on the Vedic literature. The National Education Policy 2020 recognizes rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and taught as a guiding principle. Aims and objectives of IKS. IKS aims to support and facilitate research to solve contemporary social issues in several fields, such as holistic health, psychology, neuroscience, nature, environment, and sustainable environment. The principal objective of IKS Research Lab is to investigate, conduct critical studies, highlights the strength of IKS, exploit its fullest potential, sustainable environment, holistic ways of living. The mission 2047 is to promote and enable further research to address the social challenges faced today in several areas. Thank you. Now, I request Honorable Principal Dr. A.N. Patil sir to express about college and for inaugural address. Over to Principal Dr. A.N. Patil. Thanks, R.K. Patil sir, for a preface of this conference. As a principal, Dr. A.N. Patil, the conference mission 2047 and Indian Knowledge System IKS. For this happy moment, I would like to humbly tribute to our President, Honorable late Nana Sahib Premchandji Jadhav, who is inspiration of our Sanstha. Our another inspiration, our management, Honorable Appa Sahib Sudhirji Jadhav, who is President of Satpura Shikshan Prasarak Mandal, Dhule. Our most inspiration at the place of God, our Ai Sahib, Honorable Ashatai Jadhav, who is Chairman of Sonabai Shikshan Prasarak Mandal, Dhule. Our guide and our inspiration, Honorable Secretary Sanjay Ji Jadhav, Bhaiya Sahib Sanjay Ji Jadhav, Secretary of Satpura Shikshan Prasarak Mandal, Dhule, and our another guide, Honorable Sau Varshatai Sanjay Jadhav, treated or abbreviated as a Didi Sahib,
Secretary of Sonamai Shikshan Prasarak Mandal Thule, and our young dynamic administrative head, Honorable Himanshu Jadhav, and all the dignitaries who joined this conference, all the participants from all over, and our students, our staff. I would like to, or I am so happy to talk about my college because we have the well established college which is located in the heart of the city at Shahada. Our management always provide us all the facilities, and because of that we developed our college up to this position. Now we are in third cycle facing the NAC. We submitted all the data, SSR, and within few days NAC will visited to my college. For that, we prepared all the activities which are needed for the NAC with the help of our management. In last 4 years, our college has national and international conference, seminars, webinars, online arranged in my college. More than 80% professors awarded PhD and MPhil from the total staff of 70 employees working in my college. My college is scattered in 8 acres area at the heart of the city of Shahada, district Nandurbar. Recently, we have arranged state level Kho competition in that all over India, all over Maharashtra, 36 teams participated and successfully we executed the program all over Maharashtra, and all are enjoy this program or this Kho competition. Our college has the playground of 3 acres, also well furnished classrooms, buildings, well furnished laboratories, having central library, and all the facilities which are needed for the students, and also Wi-Fi campus. Our college running at UC level all the courses for arts branch and for science branch. Also, we are running PG courses in chemistry and Marathi. Recently, we have get the permission from university for BSc Computer Science, Chemistry Research Lab, and Marathi Research Lab. We are so happy because of this education. The dream is that for our Honorable Nana Sahib, we are near to complete the dream of management because all over Shahada Taluka and Nandurbar district, the students are admitted to my college and take the good education. As per prior permission of our Honorable Secretary, I am so happy to declare that the seminar is inaugurated. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. As inauguration function is over, now it is time to turn towards the technical session. So I request convener of seminar, Dr. D.Y. Patil, to introduce the resource person. Over to Dr. D.Y. Patil. I, Dr. D.Y. Patil, is introduce our resource persons. Resource persons, Dr. Delighted to have a chance. Dr. Ghaisas is a freelance consultant in education research and energy projects.
He got PhD in physics from SP University, Pune in 1981. From 1989 to 2016, he worked as a professor in electronics from 2016 to 2018. He worked as a visiting professor to IIBT Mumbai from 2018 to 2023. He is entitled as a distinguished professor of Savitribai Phule Pune University. He has over go research papers, 90 research papers in international journals, and a bulk of research publication to his created. 10 students are awarded MPhil and 10 PhD under his guidance. He has completed many research projects funds by DST, CSIR, ISRO, DR. He is honored with IBM Faculty Award in 2008. He has also got a fellowship of Maharashtra Academy of Sciences and Professor VK Jog Award for excellence in teaching and research. He has developed courses through expert advice on various subjects. He has organized short-term courses, workshops, and seminars. He has developed courses for installing and maintaining solar-based projects. He has developed following courses for students of electronic science, mechanics, statistical mechanics, semiconductor, electromagnetic, digital signal processing for the interdisciplinary of energy audit in collaboration. Photovoltaic application introduced to silicon manufacturing, a new initial at IITB. He has managed national level test facility for photothermal application corresponding documentation. NABC accreditation is obtaining for Center at School of Energy Studies, Savitribai Phule, Pune University. He has worked in collaboration with from LM Sandar University, Michigan, from S. Sarma University of Maryland, College Park, USA, from BG University of Michigan, Professor Nilkant Dehere, Director, Solar Energy Center, Florida Center University, USA, Professor Abhijit Date, RMIT University, Australia, Professor R.O. Dusane, IITB Powai, Mumbai University, Dr. Chiranjeev Mujumdar, Chemistry Division, BARC, BARC, Mumbai, India. He worked as Director of School of Energy Studies, University of Pune, 2007 to 2016. He is member of Advisory Committee to the Ministry of New and Renewable, Government of India, reference to various international journals. Many committees of universities of Pune as a member and for the UGC 11th chairperson. He chaired the Electronic Science Department UOP for over 10 years, developing teaching consultancy model for self-financing department by involving the private institution UOP partnership. Now, I request today's resource persons, Honorable Dr. S.V. Gaisas, to address the seminar. Thank you, sir. नमस्ते. ऐकू येत आहे? नमस्ते. स्पष्ट ऐकू येत आहे का? ओके. येस सर, येस. ओके, धन्यवाद. मी सुभाष वसंत गैसास. आता तुम्ही बरीच मोठी माझी ओळख करून दिली. एवढा मी काय मोठा नाही. सुरुवातीला मी ॲडव्होकेट आप्पासाहेब सुधीर जाधव, चेअरमन SSPM, सौ आशाताई जाधव, शिक्षण प्रसारक मंडळी चेअरमन, प्रोफेसर भैयासाहेब संजय जाधव, सेक्रेटरी सौ वर्षाताई जाधव, सेक्रेटरी, डॉक्टर एन पाटील जे मुख्य ऑर्गनायझर आहेत, डॉक्टर DY पाटील आणि SB पाटील जे कन्व्हेनर आहेत, या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो, कारण या महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली. आपण इथे सर्व जमलेल्या लोकांनाही मी आभार व्यक्त करीन, कारण आपल्याला आता पेशंटली पुढला 1 तास काही गोष्टी ऐकायच्या आहेत आणि माझी अपेक्षा आहे की या गोष्टींमुळे आपल्याला जरूर काहीतरी फायदा होईल. दुसरं म्हणजे सुरू करण्यापूर्वी मी सांगतो की माझ्या स्लाइड्स
इंग्लिशमध्ये जरी असल्या तरी मी मराठीचा सरळ हाताने वापर करणार आहे. हाताने नाही म्हणणार, तोंडाने वापर करणार आहे. आणि तसं करायचं कारण मुख्य असं की आपल्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जास्तीत जास्त विषय मातृभाषेमध्ये यावेत असंही सांगितलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला समजण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट सोपी जाईल. कारण तुम्हाला काही गोष्टी समजल्या पाहिजेत ही माझी अपेक्षा आहे. मला इंग्लिश किती येते मला सांगायचं नाही, आणि कारण आपण इंग्लिशमध्ये बोलतोच. आता ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी बऱ्याचशा मी सांगणार आहे त्या मूळतः संस्कृतमध्ये होत्या, परंतु त्याच्यावरती अनेक आक्षेप घेतले गेले आणि ते इंग्लिशमध्ये घेतले गेले. आणि या इंग्लिश आक्षेपांना इंग्लिशमध्येच उत्तरं आली आणि त्याच्यावरून मी ह्या बऱ्याचशा गोष्टी डिराईव्ह केलेल्या आहेत. त्यामुळे मी इंग्लिशमध्ये या सगळ्या स्लाइड्स केलेल्या आहेत. मला वाटतं आपल्याला काही अडचण जाऊ नये या स्लाइड्स पाहताना सुद्धा. तर एवढं बोलून मी आता माझ्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करतो. दिसते का स्लाइड इथे? मी आता ती पूर्ण करायचा प्रयत्न करतो. हो, दिसतोय सर, दिसतोय. हा, मला ती मोठी करायची आणि एक 2 मिनिटं द्या. टेक्निकल पर्सन सांगू सर काहीतरी. हा, मला फुल टेक्निकल. स्क्रीन मध्ये जायचं आहे, मोडमध्ये. हो हो. तर हा सर स्क्रीन मध्ये खाली, आता आहे. हो सर, कर्सर खाली येऊ द्या सर, थोडासा, थोडा खाली येऊ द्या आणखी परत. हा. खालच्या खालच्या याच्यावरती, हो, साईज बघा 68 अच्छा, दिसतंय ना. इथे येऊ का? हो, त्याच्या साईडला बघा एक कपच्या त्या ठिकाणी दिसतंय बघा, सिम्बॉल दिसतोय. नाही, त्याच्यात 68 मला नाही प्लस दिसत मायनस आहे. दिसतंय बघा खाली, सर्वात खाली खालच्या नोट्स कमेंट्स वगैरे लिहिलेलं आहे बघा खाली तुमच्या स्लाइडच्या इथं स्क्रीनवरती. नोट्स, कॉमेंट्स. हो, आहे ना. त्याच्या साईडला बघा 4 नंबरचे ऑप्शन आहे, सिम्बॉल आहे 4 नंबरचे, कप सारखा स्ट्रक्चर आहे, सिम्बॉल दिसतो. भलत्याच गोष्टी येतात इथे वरती. एक सेकंड. हा सर, मग वरती अॅनिमेशनच्या साईडला स्लाइड शो म्हणून आहे, तिथे गेले तरी अच्छा, ॲनिमेशन वरून घेता येईल का? अॅनिमेशनच्या साईडला स्लाइड शो. स्लाइड शो. अच्छा, फ्रॉम करंट. हा, ठीक ठीक आहे. आहे, ओके, चालेल. ओके, हा, ठीक आहे. तर इंडियन नॉलेज सिस्टीम, दिस इज अ ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू, कारण त्याच्यावर एक फुल कोर्स होऊ शकतो खरं तर. आता ह्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न असा येतोय की वाय शुड वी नो अबाउट IKS? कशासाठी ही माहिती पाहिजे? तर याची थोडीशी एक बॅकग्राऊंड देतो की हे नॉलेज आपल्याला मिळवण्याची जरूर अशासाठी आहे. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी 98% भारतीयज वेर लिटरेट. आपल्याला एखाद्याच आश्चर्य वाटेल किंवा ही माहिती असेल की ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपल्याकडे 8% लोक शिक्षित होते, आणि 19th सेंचुरी म्हणजे ब्रिटिश जस्ट जिंकत होते त्या काळापर्यंत आपल्याकडे 98% लोक हे शिक्षित होते. स्कूल्स म्हणजे शाळा होत्या, टेम्पल्स, देवळं होती, आणि अशा अनेक रेग्युलर जागा होत्या की जिथे सर्व लोकांना शिक्षण दिलं जायचं. काय शिक्षण होतं?
बेसिक लिटरेसी इन रायटिंग रीडिंग इन लोकल लँग्वेजेस, ग्रामर, गणित. गणित म्हणजे बऱ्याच प्रकारचे गणित, जॉमेट्री आणि अंकगणित वगैरे, वेदांचे काही भाग, सांख्य, या गोष्टी शिकवल्या जायच्या. ॲट हायर लेवल स्किल्स वर इम्पार्टेड ॲज पर दी लोकल इंडस्ट्री. म्हणजे तुमच्याकडे लोहार काम जास्त असेल, याचं असेल तर ते दिलं जायचं. आणि एथिकल गोष्टी शिकण्यासाठी रामायण, महाभारत आणि भागवत याचाही उपयोग केला जात असतो. ऑल्दो वुमेन वेर लेस एज्युकेशन, फार नव्हत्या मुली त्या काळी, परंतु नव्हत्या असं नाही. इवन त्या काळामध्ये केरळ, विशाखापट्टणम आणि पंजाबमध्ये मुलींची संख्या शिक्षण घेणाऱ्या बरीच होती. आणि इनफॅक्ट पंजाबमध्ये काही तर शिक्षिका होत्या त्या काळात. हे आपण बोलतोय साधारण 1818च्या सुरुवातीचा काळ, म्हणजे 19व्या शतकातला सुरुवातीचा काळ. फ्रॉम दी अवेलेबल डेटा, आउट ऑफ 1,75,000 स्टुडंट्स, हा सर्वे ब्रिटिशांनी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना असं लक्षात आलं की 25% वेर ब्राह्मिन्स, 11% वेर वैश्य, 50% वेर शूद्रास अँड रेस्ट वेर ऑल फ्रॉम अदर कास्ट. Thus, it was a lie that only Brahmins monopolized the knowledge, which was a convenient tool for missionaries. आपल्या देशामध्ये इतर धर्माचा प्रसार करण्याच्या दृष्टीने भारतामध्ये फूट पाडण्याचा जो प्रयत्न होता त्याचा हा एक भाग होता असं सांगितलं जातं. The Bhartiyas, even though lost war to British, never considered them as superior because of their literacy. आपले लोक त्यांना असे तुच्छच लेखायचे त्या काळात. जरी आपण हारलो होतो काही अनेक ठिकाणी, तरी आपल्याकडे असणाऱ्या ज्ञानामुळे आपण त्यांना, ब्रिटिशांना, भाव देत नसू, ही फॅक्ट आहे. In 1835, knowing the education system in Bharat, Macaulay proposed to dismantle it so that Bhartiyas could be tamed to become slaves to British. मॅकॉलेनी जो भारतामधलं मूळ ओळखलं आणि त्याच्यातच घाव घातला, तिथपासून भारताच्या अधोगतीला सुरुवात, किंवा भारतीयांच्या अधोगतीला सुरुवात झाली. सो दे बॅन्ड आउट एज्युकेशन अँड इंट्रोड्यूस मिशनरी एज्युकेशन. आणि तेवढंच नाही तर ऑफरिंग गव्हर्नमेंट पोझिशन्स टू दोज कमिंग फ्रॉम मिशनरी स्कूल्स. आता ही जी परिस्थिती त्या काळात त्यांनी इंट्रोड्यूस केली, एक्झॅक्टली अशीच परिस्थिती क्वीन हेलेना म्हणून जी कॉन्स्टँटिनोपॉलची राणी होती साधारण इसवी सन 200 मध्ये, त्या राणीने ख्रिश्चनचा प्रसार करण्यासाठी ही गोष्ट अवलंबली होती. आणि जी लोक ख्रिश्चन असायची त्यांना चांगल्या ठिकाणी पोस्ट मिळायच्या, त्यांना चांगले पगार मिळायचे, त्यांना सगळ्या सवलती मिळायच्या वगैरे वगैरे. त्यामुळे नॅचरली बरेचसे लोक ख्रिश्चॅनिटीकडे कन्वर्ट त्या काळी झाले होते. तीच त्यांनी इथे वापरायला सुरुवात केली. पण मुख्य काय केलं की आपली एज्युकेशन सिस्टीम त्यांनी पूर्ण बंद केली. दिस रिझल्टेड इन टू ए कम्प्लीट कोलॅप्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. भारतामध्ये खूप मॅन्युफॅक्चर होत होतं, अनेक गोष्टी व्हायच्या. लिटरसी, ॲग्रिकल्चर हे सुद्धा त्यांनी खूप कमी केलं. अँड क्रिएटेड अ डिव्हिजन अमंग द सोसायटी असोसिएटेड विथ इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग भारतीयस. जे पूर्वी स्वतःला ब्रिटिशांना भाव देत नव्हते, त्यांना आता ब्रिटिश लोक खूप मोठे वाटायला लागले त्याच्यानंतर, विच वॉज अ नेसेसरी कंडिशन फॉर स्लेव्हरी. IKS इंडियन नॉलेज सिस्टीम आता आपण का शिकतो? कारण आपण आपलं नॉलेज अपडेट केलं पाहिजे. आपल्याला हे दिसलं पाहिजे की आपले पूर्वज किती चांगले होते, त्यांची बुद्धिमत्ता, त्यांनी केलेल्या संशोधन, त्यांनी निर्माण केलेली टेक्नॉलॉजी, आणि त्या काळामध्ये त्यांनी ओव्हरऑल समाजाला कशा प्रकारचं ज्ञान दिलं होतं, ह्या गोष्टीची आपल्याला माहिती होणं आवश्यक आहे, की जी पूर्णपणे मधल्या काळामध्ये गाडून टाकण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आणि त्यामुळं आता सुद्धा आपण बघा की PhDचा आपल्याला कोणी रेफरी कुठला पाहिजे, एक तरी आपण म्हणतो बाहेरचा पाहिजे, है की नाही. आता ह्या आपल्या मनात कुठेतरी न्यूनगंड असतो, नाही बा त्यांनी सर्टिफाय केलं तर आपली PhD ठीक आहे, मग तो कोणी का असेल, अशी परिस्थिती आलेली आहे. तर ती आपल्याला टाळायची आहे आणि खरं खरं जे असेल ते सर्व आपल्याला पुढे आणायचं. आता सुरुवात आपण
या गोष्टीची ही झालं प्रिॲम्बल की काय काय आपल्याला शिकायचं. आता त्याच्यानंतर आपण प्रत्यक्ष विषयावरती येऊ. सुरुवात होणार वेदांपासून. वेदांत आर बेसिस ऑफ भारतीय नॉलेज. वेद याचा अर्थच मुळी नॉलेज आहे, ज्ञान, वेदाचाच अर्थ. These are the oldest known accurate history description available to the world. Oldest. There is nothing older than Vedas as far as literature is concerned. Even today, Vedas are exactly in the same form, word to word. This is because the verses in Vedas are recited in a very disciplined way. The Vedas are sung from Kashmir to Kanyakumari with the same pronunciation and notes without getting affected by local languages. म्हणजे काय, आता इंग्लिश, मराठी माणूस जेव्हा इंग्लिश बोलतो आणि तुम्ही एखादा तामिळ माणूस इंग्लिश बोलताना पाहिलं तर त्याच्या इंग्लिशवरती त्याच्या लोकल भाषेची छाप असते. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल की तो माणूस कसा बोलतो. अरे हा तर साऊथ कडला दिसतोय, हा पंजाबी दिसतोय किंवा हा इराणचा दिसतोय, असं तुम्ही त्याची इंग्लिशवरून ठरवू शकता. वेदामध्ये तसं नाही. वेद हा समजा एखाद्या इराणी माणसाने जरी म्हणला तरी त्याला एक्झॅक्टली तसाच म्हणावा लागेल जो एखादा खूप ज्ञानी असा किंवा तुमच्या आपल्या वाराणसीमधला एखादा ब्राह्मण तिथे पूजा करणारा जसा म्हणेल तसेच वेद इथेही म्हणले गेले पाहिजे. त्यामुळे वेदांचं अक्षर इकडून तिकडे त्यांनी केलं नाही. हे का केलं असं त्यांनी? कारण वेद हे शेवटपर्यंत जपले जावेत आणि ते पूर्णपणे तोंडी बोलण्यावरून जपले जाणार आहेत. त्यामुळे तोंडी बोलण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अशुद्धता त्यांच्या दृष्टीने येता कामा नये. त्यामुळे वेद कुणी म्हणावेत? जर मी स्वतः जरी म्हणलं एखादा वेदाचार्याकडे जाऊन मला वेद म्हणायचे शिकायचे, तर तो पहिल्यांदा माझ्याकडून माझे उच्चार कसे येते ते बघेल आणि ते जर योग्य आले नाही तर तो म्हणेल तुम्ही म्हणू नका, कारण तुम्हाला असे असे उच्चार जमत नाहीयेत. सो याचं कारण काय, तर वेदांचं प्रिझर्वेशन थ्रू आउट व्हावं यासाठी ही आवश्यकता होती. इन द प्री हिस्टॉरिक एरा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराणास आणि ह्या इतर गोष्टी ह्या सगळ्या सोर्सेस ऑफ नॉलेज म्हणून धरल्या गेलेल्या आहेत. व्हॉट डू वी नो अबाउट वेदास? आजच्या दिवसाला आपण काय म्हणू शकतो? तर they are unique in purity and sanctity. They are unaltered over thousands of years. Therefore, UNESCO has declared it as the part of intangible cultural heritage of humanity. So you can see that Vedas हे फक्त हिंदूंचं आहे किंवा पर्टिक्युलर कोणाचं असं काही नाही. वेदाला संपूर्ण ह्युमॅनिटीला समर्पित करण्यात आलेला आहे. They not only provide spiritual knowledge, but also provide basis for science, medicine, political science, psychology, history, music, arts, etc. People who accepted the authority of Vedas were called Astika, and those who did not accept and questioned Vedas, the Veda authority was not accepted. त्यांना म्हणायचे नास्तिक. म्हणजे आस्तिक आणि नास्तिक हे दोन्हीही अगदी पूर्वीपासून एक्झिस्टन्समध्ये आहेत, परंतु त्यांच्यामध्ये कुठेही मारामाऱ्या झाल्याचं हिस्ट्रीमध्ये नाही. एव्हरीथिंग को एक्झिस्ट आहे. विश्वास ठेवणारे आणि न ठेवणारे हे दोघे को एक्झिस्ट झाले. विश्वास ठेवणाऱ्यांनी न ठेवणाऱ्यांना ठार मारा असं नाही सांगितलं किंवा आदर वे. सो यू कॅन सी की पूर्ण इंटेलेक्च्युअल लेवलला किती मॅच्युरिटी त्या काळच्या लोकांमध्ये होती. आता आपण काही वेदामध्ये सायन्सची जी उदाहरणं ती बघूया. मोशन ऑफ अर्थ. आता मी फक्त त्याचा इंग्लिशमध्ये अर्थ आहे तो दिलेला आहे, संस्कृत काही दिलेला नाही. पण आपण बघू शकता ऋग्वेदामधला 10व्या पार्टमध्ये 22 संथामधला 14वा श्लोक. This earth is divided of hands and legs, yet it moves ahead. All the objects over the earth also move with it. It moves around the sun. आणि खाली काही संस्कृत शब्द दिलेत. यामध्ये स्पष्टपणे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे वेदामध्ये ऑलरेडी सांगितले. हे कितीतरी हजार वर्ष आधी आणि आत्ता कुठे गॅलिलिओच्या नंतर आपल्या इथे युरोपमध्ये ही गोष्ट मान्य केली गेली. बिचारा गॅलिलिओने जेव्हा हे सांगितलं त्यावेळी त्याला तुरुंगात टाकलं आणि त्याला टॉर्चर केलं गेलं.
Thus, दुसरं, the sun has tied Earth and other planets through attraction and moves them around itself as if a trainer moves newly trained horses around itself, holding their reins. हा श्लोक आहे ऋग्वेदातला. त्याचा अर्थ काय होतो? सरळ सरळ होतो की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बद्दलचं एक डिस्क्रिप्शन. तो काही न्यूटन सारखं देत नाहीये. जी स्मॉल एम इंटू लार्ज एम अपॉन आर स्क्वेअर हा फॉर्म्युलाही देत नाहीये. परंतु त्यांच्या दृष्टीने जे सरळ सरळ ऑब्झर्वेशन आहे ते ग्रॅव्हिटीच्या फोर्सला इंडिकेट करतात. त्याच्यानंतर लाईट ऑफ मून म्हणजे आपल्याकडं हे जे आहे, द मुव्हिंग मून ऑलवेज रिसिव्ह अ रे ऑफ लाईट फ्रॉम सन. म्हणजे सूर्याच्या प्रकाशामुळे मून प्रकाशित झालेला आहे हे स्पष्ट ऋग्वेदात सांगितलंय. अजून एके ठिकाणी त्यांनी एका वेगळ्या पद्धतीने आपल्याकडे गोष्टी सांगून अनेकदा ऍस्ट्रॉनॉमी मधल्या गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या आहेत. त्यातलाच हा एक प्रकार आहे की 10व्या याच्यामध्ये ते सांगतात, मून डिसाइडेड टू मॅरी डे अँड नाईट अटेंडेड इट्स वेडिंग अँड सन गिफ्टेड हिज डॉटर सन रे टू मून. स्पष्टपणे सांगण्यात येतं की मून वेदातच सांगितलं की याचा जो आहे मूनचा प्रकाश हा स्वयंप्रकाशित नाहीये, तो सूर्याने प्रकाशित होतो. एक्लिप्स बद्दल बघा काय सांगितलंय. ओ सन, व्हेन यू आर ब्लॉक्ड बाय द वन whom you gifted your own light, then earth gets scared by sudden darkness. म्हणजे प्रत्यक्षात ऋग्वेदात याची पूर्ण कल्पना होती की मून मध्ये आल्यामुळे सूर्याचे ग्रहण लागते हे त्यांना माहिती होतं. पण मग आपण ऍस्ट्रॉलॉजीमध्ये बघतो की कित्येकदा म्हणजे ऍस्ट्रॉलॉजी स्पष्टपणे राहू आणि केतू या ग्रहांचा जे फिक्टिशियस आहे उल्लेख केला आहे की जे 180 डिग्री टू इच अदर आणि एका पर्टिक्युलर विशिष्ट पद्धतीने ते फिरतात. पण तुम्ही आजपर्यंत बघा पंचांगाने कधीही चूक केलेली नाही. पंचांगात एक्झॅक्टली त्यांना माहिती असतं की केव्हा ग्रहण येणार आहे आणि ते चुकत नाही. याचं कारण मूळ त्यांना कल्पना होती की ग्रहण कशामुळे होतं याची. त्यामुळे आपण जेव्हा म्हणतो की त्याची चेष्टा केली जाते तर ते तसं नाहीये. या गोष्टींची पूर्ण कल्पना येऊन नंतर या गोष्टी मॅथमॅटिकली जास्त सोप्या करा म्हणून काही गोष्टी इमॅजिन केल्या गेल्या. त्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देऊ शकतो. आपल्या सायन्समध्येच आहे. ज्या लोकांना सायन्स माहिती आहे, थोडंसं सॉलिड स्टेट माहिती असेल, आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या कुठल्याही वस्तूमध्ये इलेक्ट्रॉन असतात. त्या इलेक्ट्रॉनमुळे आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट त्यामध्ये वाहतो. हे माहिती आहे. माहिती आहे. आता तुम्ही सेमीकंडक्टर जे सिलिकॉन म्हणतात त्याच्यामध्ये जर पाहिलं त्यात इलेक्ट्रॉन बरोबर एक होल पण असतो. होल म्हणजे काय? होल म्हणजे काय? एखादी कुठला तरी पार्टिकल किंवा काही नाही. होल म्हणजे अब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जे जिथे अब्सेंट असतो इलेक्ट्रॉन त्या एका विशिष्ट जागेला होल म्हणतात. आणि त्या होलची प्रॉपर्टी अशी की ते पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी करतं असं आपण धरतो. हे जसं झालं तसंच ऍस्ट्रॉलॉजीमध्ये राहू आणि केतूची कल्पना केली गेली. त्याचबरोबर सायन्स ऑफ टेलिग्राफी ऋग्वेदात सांगितलं आहे की विथ द हेल्प ऑफ बायपोलर फोर्सेस, बघा म्हणजे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस, यू शुड एम्प्लॉय टेलिग्राफिक ॲपॅरेटस मेड ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज नेसेसरी फॉर एफिशियंट मिलिटरी ऑपरेशन्स बट शुड बी यूज्ड विथ कॉशन. Francois Voltaire, he said, everything has come down to us from the banks of Gange. सो यू कॅन सी की हे जे सगळं नॉलेज त्यांनी तयार केलं होतं हे यानं त्या प्रकारे जगाला उपयोगी पडणारं सायन्सशी रिलेटेड आहे. स्पिरिच्युअलिटी तर आहेच. सांगायची गोष्ट म्हणजे मुख्यतः बरेच जण आक्षेप काय घेतात की पहिला जो ऋग्वेदामध्ये अनेक ठिकाणी सॅक्रिफायसेस म्हणजे तुमच्या यज्ञाचं वर्णन आहे. रिप्रेझेंटेटिव्ह यज्ञामध्ये सॅक्रिफायसेसच्या खाली प्राणी मारले जातात असं नाही. त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडत्या गोष्टी म्हणजे पर्टिक्युलरली तूप म्हणा, घी अँड अदर थिंग्स आर गिव्हन एज सॅक्रिफायसेस. नाउ हा फक्त यज्ञाचा अर्थ आहे का? तर नाही आहे. जर तुम्ही नीट सगळं वाचलं, भागवत वाचलं, जर तुम्ही गीता वाचली, त्यामध्ये यज्ञ ह्याचा खूप जास्त प्रसारित अर्थ आहे. अगदी तुम्ही जेव्हा म्हणता की मी श्वासोश्वास करतो
तो श्वासोश्वास देखील यज्ञाचा पार्ट असतो. कारण तुम्ही जो श्वास आत घेता त्यात ऑक्सिजन असतो. ऑक्सिजन तुमच्या शरीरात उष्णता निर्माण करण्यासाठी जळतो आणि इतर गोष्टी बाहेर टाकतो. ही प्रक्रिया देखील यज्ञ म्हणून धरली गेलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही बघाल की यज्ञाची जी डेफिनेशन दिली आहे ती एवढी लहान नाही आहे ती, आणि तेवढ्यापुरतीच धरून त्याच्यावरनं त्याची काही चेष्टा करणं हे योग्य नाही. आता आपण केमिस्ट्री बघू, वेदात काय सांगितले थोडी. त्या काळी फर्मेंटेशन प्रोसेस वॉज मास्टर. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, व्हेरियस वाईन्स वेअर प्रिपेअर्ड. द टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ फर्मेंटेशन वॉज ऑल्सो अवेलेबल. The fats were derivable for animals and vegetables were clearly mentioned. आणि ह्याच्यानंतर अधिक महत्वाचं म्हणजे व्हेरियस मिनरल्स, बिटुमेन, आयर्न रस्ट, अँटीमनी सल्फाईड, गोल्ड, आयर्न एक्सेट्रा, हे जे काय माहिती दिलं या सगळ्या दे वर आयडेंटिफाईड अँड युज्ड इन व्हेरियस मेटॅलर्जिकल ऍप्लिकेशन. म्हणजे मेटॅलर्जी भारतामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने इव्हॉल्व्ह झाली होती आणि ते एक भारताचं व्यापाराचं फार मोठं साधन होतं. आपण आपल्याकडून फार मोठ्या प्रमाणात मेटलच्या गोष्टी निर्यात करत होतो. आपल्याला फक्त लार्जली पूर्वी बऱ्याच, माझ्या तरी टेक्स्टबुकमध्ये मी पाहिलं त्यांनी सांगितलं की भारत काय ते मसाल्याचा व्यापार कर, काहीतरी दालचिनी अमुक तमुक सगळं पाठवायचा. आणि साधारण भारतातलं त्या काळचं अवस्था म्हणजे अशी वाटायची की एक सर्व वनवासी लोक जीवन जगतायत असं वाटायचं. ते पूर्ण खोटं आहे. अहो, इथे सोन्याचा धूर निघत होता ही फॅक्ट आहे. आपण बघूच पुढं काय काय येतं. सो कम्पेअर टू टुडेज केमिस्ट्री, आता आपल्याला हे बघायला पाहिजे की काय कमी आहे. ऑब्वियस डिफरन्स इज दॅट देर इज अ अब्सेन्स ऑफ फॉर्म्युलेशन. आत्ताच्या केमिस्ट्रीने काय केलं की त्यांनी एक्सपेरिमेंट केले, त्याच्याबरोबरच थेरी जी डेव्हलप करत गेले, त्या थेरीच्या बरोबर थेरी आणि एक्सपेरिमेंट एकमेकाला साथ देत पुढे गेले. त्यामुळे जी ऍडव्हान्समेंट झाली ती त्या काळी होऊ शकली नाही. ही फॅक्ट आहे. द एम्फोसिस वॉज ऑलवेज ऑन ऍप्लिकेशन इन रिअल लाईफ. सो मोस्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट्स वेर इन द डायरेक्शन ऑफ आयुर्वेद फॉर हेल्थ और बिल्डिंग कन्व्हिनियन्सेस. वेदिक मॅथमॅटिक्स जे आहे, वेदिक मॅथमॅटिक्स म्हणजे आपण आज काही बाहेर ठिकाणी शिकवतात ते ते इथे नाही म्हणत आहे. जे वेदामध्ये डिस्क्राईब केले त्याबद्दल बोलतो. जॉमेट्री वॉज डेव्हलप टू डिझाईन व्हेरियस युटिलिटीज इन यज्ञास, बिल्डिंग्स, व्हेकल्स लाईक चॅरियट्स. द ऋग्वेद describe chariot geometry in details, revealing understanding of triangles, angles, divisions, etc. आता खाली मी एक नोट दिली. इट मे बी नोटेड, आपल्याकडे एक आर्यन इन्व्हेजन थेअरी म्हणून लोकांनी आपल्या डोक्यावर थोपली. त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं होतं हे 1900 बीसी, बीसी म्हणजे बिफोर करंट एरा. करंट एरा काय आहे? 2024 हा करंट एरा आहे आणि बीसी म्हणजे बिफोर करंट एरा. सो 1900 बीसी मध्ये भारतामध्ये ते आले आणि त्यांनी रथ वगैरे सगळं त्यांनी आणलं. तोपर्यंत भारतातले लोक गुहांमध्ये राहत होते, झाडपाल्यावर खात होते. असं काहीतरी एक विचित्र वातावरण त्यांनी निर्माण केलं होतं आणि आर्य आल्याने त्यांनी बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या असं त्यांचं म्हणणं होतं. बट एक्सकॅव्हेशन ऍट सिनवली युपी हे 4 वर्षापूर्वी झालेलं आहे. शोड दॅट चॅरियट्स वेअर प्रेझेंट. अख्खा पुरलेला चॅरियट बाहेर निघाला आणि त्याची जेव्हा मोजमापन केलं तो केव्हाचा आहे तर ते लक्षात आलं की 2500 बीसी, म्हणजे आजपासून जवळजवळ 5000 वर्षापूर्वी भारतामध्ये चॅरियट्स होते सिद्ध झाले. त्याचबरोबर तिथे शस्त्रास्त्र पण पुरलेली होती, सगळी मिळाली. द शेप ऑफ अल्टार्स, म्हणजे तुम्ही यज्ञाचा जो अल्टार करता ते वेगवेगळे असायचे. गर्हपत्य, अहवन्या and Dakshina are mentioned in Rigveda but defined in the शतपथ ब्राह्मणा. ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं की हे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप जे आहेत म्हणजे सर्क्युलर, स्क्वेअर वगैरे वगैरे या सगळ्याचं वर्णन पुढे शतपथ ब्राह्मणामध्ये येतं. शतपथ ब्राह्मणा हा एक वेदांचा पार्ट आहे. Vedas are subclassified into 4 major text types: Samhitas, Aranyakas, Brahmanas,
These give explanation of sacred knowledge. It also expounds scientific knowledge of Vedic period. And the fourth type of the text is Upanishads. उपनिषदांमध्ये मुख्यतः स्पिरिच्युअल गोष्टींचा उल्लेख आढळतो. आता मी एक क्वेरी केली याच्यात, हाऊ ओल्ड आर वेदास, कारण त्याच्यावरून खूप लोक काय काय सांगत असतात. आणि दुसरं म्हणजे आर द डिस्क्रिप्शन इन वेदास फिगमेंट्स ऑफ इमॅजिनेशन. या दोन्ही गोष्टी पाहिल्या तर आपल्याला खरं खोटाचाही तपास करता येईल. कारण आपण जेव्हा एखादी गोष्ट क्लेम करतो त्यावेळी आपल्याला त्याच्याकडे पुरावे आहेत की नाही आपल्याला विचारलंच पाहिजे. So examining contents of Vedas, this query can be answered. Based on language, की हे केव्हाचे आहे, केव्हा झालेलं आहे, इव्हॉल्युशन and description in Vedas regarding environment, weather, animals, the four Vedas are created in the following chronological order. आता हे काय केलं आहे की हे लँग्वेज एक्सपर्ट्स असतात, हे सायंटिफिकली या गोष्टी प्रूव्ह करतात की ह्या लँग्वेजचं 10 वर्ष, एक 4000 वर्षापूर्वी काय स्वरूप होतं, 2000 वर्षापूर्वी काय असेल हे त्यांना ते एका विशिष्ट पद्धतीने अभ्यास करून ठरवू शकतात. त्याच्यावर असं ठरवलं की ऋग्वेद सर्वात पहिला लिहिला गेला, ओल्डेस्ट इज ऋग्वेद, नंतर सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद. Those who propagated the theory of Aryan invasion or migration believe that the Sanskrit-speaking Aryans arrived in Bharat around 1900 BC. The Vedas are created between 1000 BC to 1900 BC, according to these believers. त्यांचा मुख्य काय आधार आहे त्याला? द सायंटिफिक सपोर्ट फॉर अबाव आर्ग्युमेंट रेस्ट मेनली ऑन द जेनेटिक स्टडीज, जे 2002 पासून या जेनेटिक स्टडीज जास्त वर आल्या. दिस थेरी वॉज ओरिजिनल प्रपोज बाय लँग्वेज एक्सपर्ट्स अबाउट 200 years अगो. आणि त्यांना असं लक्षात आलं की खूप सिमिलॅरिटी आहे संस्कृतमध्ये आणि अनेक युरोपियन लँग्वेजेसमध्ये. द जेनेटिक स्टडीज आर इनकम्प्लीट अँड डू नॉट प्रोव्हाइड ए युनिक एव्हिडन्स. तुम्हाला इथे जे मिळेल त्याच्यावरून तुम्हाला इथून इथे लोक आले आहेत, काय झालं याच्याबद्दल युनिक इन्फॉर्मेशन मिळत नाही. त्यामुळे हे डाऊटफुल आहे. दी अदर प्रपोजिशन इज अबाउट इज आउट ऑफ इंडिया मायग्रेशन, म्हणजे भारतातून बाहेर लोक गेले. त्यांचं काय म्हणणं आहे की आर्यन्स भारतात आले. इथे एक दुसरी तरी की नाही, भारतातच सगळं होतं, भारतातून लोक बाहेर गेले. The proponents cite several proofs in linguistics and excavation and to support their argument. The chapters or mandalas of Rigved have already been chronologically assigned. Old Rigved has 2, 3, 4, 6, 7 as chapters. New Rigved has 1, 5, 8, 9, 10 chapters. म्हणजे काय झालं आहे की ऋग्वेद लिहिताना सुद्धा त्यातली जी 10 मंडल आहेत ती एकाच वेळी नाही लिहिली गेली, तर एक जास्त पलीकडला काळ आहे ज्यामध्ये ही 2, 3, 4, 6 लिहिले गेले आणि त्याच्यानंतर 1, 5, 8, 9, 10 लिहिले गेले. हे त्याच्या भाषेवरून आणि त्यातल्या उल्लेखांवरून कळतं. द टाइम डिफरन्स बिटवीन दीज टू हा 500 years केलेला आहे. दीज टू ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन लँग्वेज इव्हॉल्युशन. An interesting observation to estimate the timeline of the Vedas and these chapters is as follows. The spoke wheels were invented around 2500 BC. Now, this is well known. The old Rigved mentions wheels, but do not mention about spoke wheels. The new Rigved mentions wheels with spokes. So very clearly, the old Rigved is written before 2500 BC. This is a very simple proof that one should be taking. Now we will see from Vedas, we'll come now to various other proofs and other findings which are important to tell us about this prehistoric development in our country. There are two main, म्हणजे आता राखीगढी अँड मेहरगड. राखीगढी हरियाणामध्ये आहे आणि मेहरगड हे पाकिस्तानमध्ये आहे. सो राखीगढीमध्ये
इथे मी लिहिलं तेव्हा 3500 BC पर्यंत उत्खनन झालं होतं, पण अगदी रिसेंट उत्खनन राखी गडीमध्ये 6000 BC पर्यंत झालेलं आहे, 6000 BC. आणि ती कन्क्लुजन्स खाली जी आहे तीच राहिली आहे. मेहरगडमध्ये 5500. व्हॉट दे हॅव फाउंड, देर इज अ कंटिन्युटी ऑफ कल्चर टिल टुडे. म्हणजे राखी गडीमध्ये म्हणजे आतापासून जवळजवळ 8000 वर्षापूर्वी जे लोक राहत होते त्यांचं जे कल्चर आहे ते त्या भागात अजूनही दिसतं. दॅट इज कॉल्ड कल्चरल कंटिन्युटी. कल्चर दिसतं म्हणजे काय, ज्या पद्धतीची घरांची बांधणी असते त्यात मॉडिफिकेशन होतं, परंतु त्याचे सुद्धा एक ठराविक ठसे असतात. पॉटरी असते, ती पॉटरीची एक विशिष्ट स्टाईल असते, दागिन्यांची एक विशिष्ट स्टाईल असते, या अंगावरल्या वस्त्रांची असते. वस्त्राचं कापड बदलेल परंतु वस्त्रांची स्टाईल तीच असते. अशा अनेक गोष्टींवरून कंटिन्युटी ऑफ कल्चर ठरवलं जातं. तर ते कंटिन्युटी ऑफ कल्चर हजारो वर्ष राखी गडीमध्ये आहे असं सिद्ध झालेलं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर नोईंग दॅट भारतीय पीपल आर देअर फॉर थाउजंड्स ऑफ इयर्स. म्हणजे असं नाही झालं की बाहेरून कोणीतरी आलंय. आता थोडं बहेरगड बद्दल बघू, त्याच्यातून माहिती काय मिळालेली आहे. आणि ही माहिती आपलं भारताचं काय, भारताविषयीचं आणि भारताचं स्वतःचं नॉलेज त्यावेळी काय होतं. मुख्यतः ॲग्रिकल्चर सर्वात पहिली गोष्ट, सर्वात जुनी जी होती नॉलेज बद्दल म्हणायचं तर ॲग्रिकल्चरल नॉलेज हे भारतामध्ये पहिल्यांदा निर्माण झालं. पहिल्यांदा म्हणजे असं मला म्हणायचं आहे की याच्यापूर्वी असं आपल्या इथल्या बऱ्याच इतिहासकारांचा असा क्लेम होता की भारतामध्ये ॲग्रिकल्चर हे इराणमधून आलं आहे. इराणनी पहिल्यांदा शोध लावला आणि त्यांनी ते आपल्या भारतामध्ये इथल्या लोकांना शिकवलं. आणि म्हणजे भारतीय लोकांना स्वतःचं ते नाही असं त्यांना म्हणायचं. पण राखी गडीमध्ये 2 वर्षापूर्वी झालेल्या उत्खनन 4 वर्षापूर्वी झालं, 2 वर्षापूर्वी एक पेपर पब्लिश झाला. त्यामध्ये असं स्पष्ट त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की भारताचं ॲग्रिकल्चर हे भारतीय लोकांनीच इन्व्हेंट केलेलं आहे, त्यामध्ये इराणी लोकांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे वी शुड बी प्राऊड ऑफ अवर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट्स. त्या आपण शोधल्या, आपणच केलेल्या. मग काय काय केलं आपण त्या काळी 8000 ते 6000 BC म्हणजे आतापासून जवळजवळ 10,000 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. बार्ली व्हीट कल्टिवेशन अलॉंग विथ डोमेस्टिकेशन ऑफ कॅटल, primarily sheep and goat. Agro-pastoralism in India included threshing, planting crops in rows, either of 2 of 6, and storing grains in granaries. म्हणजे ही संपूर्ण पद्धत की चांगल्या पद्धतीने धान्य उगवणे, कारण जे शेतकरी आहेत त्यांना माहिती असतील की 2 रोपांमधलं अंतर किती पाहिजे आणि ते त्या जमिनीवर अवलंबून असणार आहे. या गोष्टींची माहिती अनुभवातून का होईना हे लोकांनी शोधलेली होती. जास्तीत जास्त धान्य उत्पन्न करणे, त्याला कीड कमी लागावी म्हणून काय करावं, तसंच त्याच्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या गोष्टींचा उपयोग कसा करायचा आणि धान्य स्टोअर कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टींची त्या काळी माहिती होती. अपरेंटली द डेव्हलपमेंट ऑफ ॲग्री रिलेटेड प्रोसेस ही साधारण सॅच्युरेट होत होती 6000 BC ला, परंतु मेटॅलर्जीची डेव्हलपमेंट त्या काळी बरीच झाली. असो, आता इथे एक व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे. हे हरप्पन मध्ये जी एक विहीर सापडली त्याच्याबद्दलचं हे डिस्क्रिप्शन आहे. ही ती विहीर हरप्पनच्या खुदाईमध्ये ही एक पाण्याची विहीर सापडली. पाण्याच्या विहिरी खूप असतील हो, पण ही का, एक लक्षात घ्या, 4000 वर्षानंतर ही विहीर तशीच दिसते. हा, नॉर्मल ब्रिक स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे की वीट कशी असते, एक आयताकृती आणि अशी कशी असते तुम्हाला माहिती आहे, सिमेट्रिक असते. परंतु अशा विटा रचून जर तुम्ही एखादी विहीर बांधली तर खालतून जे पाण्याचं प्रेशर असतं, कारण शेवटी पाणी कसं असतं, पाणी विहिरीला कुठे येतं, कुठल्या तरी उंच जागेला पाणीचा साठा कुठेतरी झालेला असतो निसर्गात, तिथून झिरपत तिथं पाणी येतं, परंतु त्याचं प्रेशर खूप असतं. तर साध्या विटांचं काय होतं बांधकाम, की त्या विटा चौकोनी किंवा आयताकृती नुसत्या असल्यामुळे त्याचा स्ट्रेस घेऊ शकत नाही आणि कालांतराने त्या वाहून जातात आणि ती विहीर कोलॅप्स होते.
रोम मध्ये हे सतत होत असे. ही विहीर आज गेली 4,500 वर्ष तशीच आहे आणि यात पाणी सुद्धा आहे. आता हे कसं काय, तर बघा याचा शेप कसा आहे. हा शेप फार विशिष्ट आहे. हा शेप तसा असावा हे त्यांना माहिती होतं. कशावरून माहिती होतं हे तुम्हाला आपल्याला सुद्धा माहिती आहे. हे कुठलाही बोगदा पाहिला तर असा असतो की नाही. याचं कारण असं की हा जो शेप आहे विशिष्ट अर्धचंद्राकृती हाफ सर्क्युलर, या शेपमध्ये स्ट्रेस प्रॉपरली सगळ्या भागात डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. याच्या उलट रोमन स्ट्रक्चर्स जर पाहिली तर ती अशी फ्लॅट, तुमची स्लॅब फ्लॅट असायची आणि या कॉर्नरला स्ट्रेस डेव्हलप होऊन ही स्लॅब पडायची. त्यामुळे सगळे रोमन किंवा ग्रीक स्ट्रक्चर नुसते खांब उभे दिसतात, वरती स्लॅब नाही. याचं कारण का, तर याचं कारण त्यांना ही गोष्ट माहिती नव्हती. पण घुमटाकार जेवढ्या गोष्टी आहेत आज त्या सुद्धा कित्येक वर्ष टिकून राहतात, कारण त्या शेपमध्ये तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होतो. स्वतःच्या वजनाचा स्ट्रेस आहे तो. आता असाच शेप करायचा तर कसं पाहिजे, हे बघा. हे असं म्हणजे एका बाजूला नॅरो आणि एका बाजूला लांब अशा पद्धतीच्या विटा पाहिजे. आणि म्हणून ह्या ज्या विटा आहेत त्या त्यांनी तसा केला आणि या आपल्या विहिरी बांधल्या. तर आपण काय म्हणू शकतो आत्ताच्या एवढ्या डिस्क्रिप्शन की भारतीय कल्चर इज अनब्रोकन फॉर ॲटलीस्ट 7,000 years. The self-innovated agriculture was developed locally. There was good understanding of structural stability. भारतीय लोकांना सगळं माहिती होतं. हे आत्ताचे बरेचसे इतिहासकार पूर्वी निदान 70 सालापर्यंत 80 सालापर्यंत हेच म्हणायचे की आपल्या लोकांना काही माहितीच नाही, त्यांना आर्किटेक्चर वगैरे काही फारसं कळत नाही. हे सगळं मुघल लोकांनी आर्किटेक्चर आणलं. मग प्रत्यक्षात तुम्ही गेलं त्यांच्या भागात टर्कीमध्ये वगैरे तर 4,000 वर्षापूर्वी त्यांना हिस्ट्रीच नाहीये काही तिथं, आणि बांधकामही काही फार भारी नाही. तेवढे 2-4 डोम सोडले तर काही विशेष नाही दिसणार. आता आपण येऊया की भारतामध्ये जे नॉलेज होतं ते डेसिमिनेट व्हावं, त्या लोकांना कळावं, याच्यासाठी शाळा कॉलेजेस तर होतील, आपण त्याबद्दल बघूच. परंतु युनिव्हर्सिटी सिस्टीम बद्दल थोडंसं बोलू. द युनिव्हर्सिटी सिस्टीम इन एन्शंट इंडिया. भारत इन इट्स पर्स्यूट फॉर सर्वे सुखिना भवंतु opened up its knowledge for the world. Thousands of years before oldest operational university in Morocco. ही ओल्डेस्ट ऑपरेशनल युनिव्हर्सिटी आहे, 859 CE. म्हणजे आत्तापासून आता म्हणजे त्याला किती वर्ष झाली असतील बघा. जर हे आपण 800 धरलं, 200, 1000 आणि 300 म्हणजे 1500 वर्षापूर्वीची ही करुईन नावाची युनिव्हर्सिटी आहे, मोरोक्कोमध्ये आहे आणि ती अजूनही चालू आहे. सो दिस इज दी ओल्डेस्ट वर्किंग युनिव्हर्सिटी. सो वी शुड नॉट फॉरगेट दॅट. Takshashila University is the oldest of the known university near Rawalpindi. It is said that this university was founded by Duryodhan, the villain in Mahabharata, in memory of his mother Gandhari at her birthplace. म्हणजे आपण त्याला विलन ठरवलाय, परंतु तरी सुद्धा त्या काळात भारतीय लोकांची मनोवृत्तीच ही कुठेतरी त्याचा बेस ज्ञानाशी असतो जोडलेला. Royal advisor Chanakya to the Emperor Chandragupta Maurya studied in this university. So the antiquity of Takshashila is beyond 400 BC. कारण चंद्रगुप्त मौर्य साधारण 350-400 BC काळामध्ये धरला जातो. आता या युनिव्हर्सिटीत काय होतं त्या काळी, युनिव्हर्सिटी होते म्हणजे तिथं होतं काय, आपल्या आत्ताच्या युनिव्हर्सिटीची थोडीशी कंपॅरिझन कशी होते बघा. Eligibility age was 16 years. 16च्या वर्ष. Subjects offered वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, सर्जरी, 18 different types of crafts, military education, astronomy, agriculture, politics, commerce and many more. Can you imagine? आज सुद्धा आपल्या इथे युनिव्हर्सिटीत माझ्या मते साधारण 65-62 अशी काही डिपार्टमेंट असतील. ती सुद्धा एका विषयाचे अनेक वेगवेगळे सब विषय असतात त्याची असतात. या इथे इतके सगळे विषय आणि शिवाय इतर शिकवले जात असतात. टोटल 10,500 students were allowed. Students from all Bharat
then Greece, Arabia, and China were enrolling. It was a residential complex with thousands of teachers. Takshashila University was destroyed by white Huns. हुन आपण ज्यांना म्हणतो हुन लोकांनी त्यांनी ही नष्ट केली कधी 499 म्हणजे साधारण 500 CE मध्ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ओपिनियन. सो यू कॅन सी की भारतावरती जे आक्रमणकर्ते होते त्यांना ज्ञानाचा किंवा याच्याशी फारसा संबंधच नव्हता. त्यांना हातात काय असेल ते घेऊन दुसऱ्यांना ठोकायचं, साधारण या मनोवृत्तीचे लोक ते होते. Bharat was hub of education. There were several universities. Few are mentioned here. So थोडी माहिती घेऊ. Mithila University. This was supposed to be originally established by Raja Janak, father of Sitaji. So we don't know, but there is an estimate of about 7000 BC, 5000 BC. Then in 12th century, Ganesh Upadhyay, a mathematician, philosopher, founded a Navya Nyaya school. New logic, Nyaya and Tarka Shastra was taught in this university. Talhara University, this was found to be older than 3000 years. It is located near Nalanda. As per UN Sang's report, this was in competition of Nalanda University. It was burnt and destroyed by the Bakhtiyar Khilji in 1193 CE. So you can see that there were competition for delivering knowledge. Of course, the people at that time were having conquest of having more land. But besides, an important competition was also delivering the knowledge. म्हणजे आपण लोकांना कसं जास्तीत जास्त ज्ञान देऊ, या आम्ही जास्त श्रेष्ठ कशात ज्ञान देण्यामध्ये यात लोकांचा प्राईड होता. पण या मनुष्याने बख्तियार खिलजी याने ते 93 मध्ये ते नष्ट केलं. शारदापीठ टेम्पल युनिव्हर्सिटी हे आधी मोठं टेम्पल होतं आणि तेच युनिव्हर्सिटी म्हणून ऍक्ट होतं. सिच्युएटेड इन पाक ऑक्युपाइड काश्मीर प्रेझेंटली. Adi Shankaracharya was student here. This is so it brings its antiquity to 2500 years. इतकं ओल्ड आहे ते शारदापीठ. नालंदा युनिव्हर्सिटी इथं खूप प्रसिद्ध आहे. एस्टॅब्लिश्ड अबाउट 335 BC. Eligibility age was 20 years. Admission was strictly on the basis of entrance examination. आपल्याला काय वाटतं, एंट्रन्स आम्ही आता घेतोय, आपली त्या एंट्रन्स नव्हती बराच काळ, पण नालंदामध्ये होती त्या काळी. ऍक्सेप्टन्स वॉज अबाउट 20%. अबाउट 20%. म्हणजे पाच मुलातला एखादा घेतला, 5 मुलातला एक घेतला जायचा, ही परिस्थिती. सब्जेक्ट्स वर महायाना बुद्धिझम, वेद, लॉजिक, ग्रामर, सांख्य अँड सब्जेक्ट्स फ्रॉम एव्हरी फील्ड. तुम्ही म्हणाल सायन्स मधली फील्ड्स आहेत, आयुर्वेद आहे, डिफेन्स मधली फील्ड्स आहेत, अनेक गोष्टी. स्टुडंट कपॅसिटी 10,000, टीचर 2000, म्हणजे 5 विद्यार्थ्यांमागं एक स्टुडंट होता. सो दिस वॉज दी टीचर टू स्टुडंट टू टीचर रेशो. फी ₹0. युनिव्हर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड अगेन बाय बख्तियार खिलजी. आय डोंट नो या बख्तियार खिलजीचा एखाद्या कुठेतरी समाधी वगैरे सुद्धा असेल, लोक त्याच्यावरती चादर बिदर चढवत असतील मोस्ट लाईकली. वल्लभी युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लिश्ड अराउंड फ्यू इयर्स BC. ही आधी थोडीशी झाली. मैत्रका वेर फ्युडेटरीज ऑफ गुप्तास. फ्युडेटरी म्हणजे एखादा सामंत ज्याला म्हणतो असे लोक, की एखाद्या राजाच्या हाताखाली असणारे. दे एस्टॅब्लिश देअर किंगडम इन सौराष्ट्र. द युनिव्हर्सिटी वॉज बिल्ट ॲज अ प्राईड ऑफ एनी किंगडम इन एन्शंट इंडिया. सो त्यांनी काय केलं तर स्वतःची एक वेगळी युनिव्हर्सिटी असावी, आणि ही युनिव्हर्सिटी बद्दल म्हणजे तो एक प्राईड आहे त्यांचा. यू कॅन सी हाऊ व्हॉट वॉज द काइंड ऑफ
थिंकिंग माइंडसेट काय होता आपल्या लोकांचा, पूर्वजांचा. व्हिडिओ ऑफ करून व्हिडिओ Subjects taught included economics, व्हिडिओ ऑफ करून व्हिडिओ. law, medicine, bookkeeping, literature, Vyakaran, Hinayana Buddhism. The passed out pupils were getting high posts at administrative positions in various kingdoms. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट सुद्धा गॅरंटीड होती त्यांची. Arabs destroyed the university in the 8th century. साधारणपणे 720च्या दरम्यान आपल्यावरती पहिल्यांदा जो हल्ला झाला, म्हणजे सिंध जेव्हा गेलं आपल्या हातातून, त्याच्यानंतर भारतावरती बरेच हल्ले झाले. त्या काळातच ही युनिव्हर्सिटी गेली असावी, परंतु 720 नंतर इसवी सन, म्हणजे इसवी सन 720 नंतर भारतात जे हल्ले झाले त्यांना प्रतिकार संपूर्ण भारतातल्या राजांनी बऱ्याचशा केला. त्यामध्ये काश्मीरचा राजा असेल, मेवाडचा राजा असेल, दक्षिणेकडले राजे असतील, ते एकत्र येऊन त्यांनी जोराचा प्रतिकार, नुसता प्रतिकार नाही, त्यांनी हल्ले इतके परतवून लावले की जवळजवळ एकही माणूस परत जाऊ शकला नाही अरेबियात. आणि त्याच्यानंतर अरबस्तानमधून 300 वर्ष भारतावरती हल्ला झाला नाही. ही पाहण्यासारखी गोष्ट आहे. 300 वर्ष हल्ला झाला नाही. आणि एक गोष्ट म्हणजे इतिहासाची म्हणून नमूद करायला पाहिजे, आपल्याला माहिती पाहिजे या गोष्टी, की जर आपण इराक आणि इराणकडे पाहिलं तर ज्यावेळी इराकवर हल्ला झाला, इराक 16 वर्षामध्ये पूर्ण इराकचं इस्लामायझेशन झालं आणि ते पूर्णपणे इस्लामी राष्ट्र झालं. इराणला 21 वर्ष लागली. 21 वर्षात इराण पूर्णपणे हरलं आणि झालं. भारतावरती गेली 1400, आता 1500 वर्ष म्हणता येणार नाही, 1000-2000 वर्ष आक्रमण झाली, परंतु भारत अजून तरी इस्लामिक झालेला नाही. ओके, हे काही प्रश्न मी विद्यार्थ्यांसाठी असतात, परंतु मी ते टाळतो आता. लेट्स गो अहेड. आता लेट अस सी अबाउट आपल्या इथे काय डेव्हलपमेंट्स होत्या, की मेटल बेस्ड मेटॅलर्जी मधल्या डेव्हलपमेंट्स. मी म्हणलो की भारत जास्त करून मेटॅलर्जीत प्रसिद्ध होता. त्यामध्ये काय होतं, इंडिया ट्रेडेड मेटल बेस्ड वेपन्स अँड अदर टूल्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड. अदर टूल्स म्हणजे शेताची, बरं का, शेती करण्यासाठी आपण नांगर, आज नांगराचा फाळ वगैरे वापरतो, ते सगळ्या मेटल असतात. तशाच मेटलच्या गोष्टी त्या काळी होत्या. Excavation in Bageshwar in Uttarakhand suggests iron was used 2500 BC in India. This time 2500 is almost 300-400 earlier than iron found in European region. And agriculture tools were made from iron and steel, were traded with Egypt and Rome. Wood steel, from which the famous Damascus blade. नाव काय दमास्कस? दमास्कस कुठे आलं? ते वरती अरबस्तान कुठे, त्या भागामध्ये कुठे आलं? नाव त्याचं शोधलं कुठे? इनफॅक्ट वुड्स डिराइव्ड द नेम फ्रॉम कन्नडा वर्ड उक्कू, मीनिंग क्रुसिबल स्टील. ना वुड स्टील हे कशासाठी प्रसिद्ध आहे? आता एक बघा की जर तुम्ही स्टीलमध्ये कार्बन खूप असेल जास्त प्रमाणात, तर ते ज्याला पिग आयर्न म्हणतात, की ते ब्रिटल असतं, पण त्याला धार खूप चांगली येते आणि ते खूप हार्ड असतं. ओके, पण ते ब्रिटलही असतं. मग तुम्ही जर ते लवचिक करायचा प्रयत्न केला, ते लवचिक झालं तर त्याला धार जास्त का टिकत नाही. त्याच्यातलं नुसतं हे कमी करून, तर वुड स्टील जे आहे त्याच्यात काय आहे की ते हार्डही आहे आणि त्याची धार खूप काळ टिकते सुद्धा आणि ते मोडत नाही. त्यामुळे हार्ड आणि जास्त काळ टिकणारी आणि लवचिकपणा, हार्ड आणि लवचिकपणा, दोन्ही गोष्टी वुड स्टीलमध्ये कशामुळे येतात? तर आत्ता त्याचा जेव्हा आपण नॅनो सायन्सचा अभ्यास केला तेव्हा असं लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये कार्बन नॅनो वायर्स त्या वुड स्टीलमध्ये जात असत, एम्बेड होत असत. या कधी व्हायच्या? तर जेव्हा आपण ती तलवार तयार करतो त्याच्यानंतर ती विशिष्ट वनस्पतींच्या रसामध्ये गरम असताना घातली जायची, मग त्याच्यावर पुन्हा प्रक्रिया केली जायची. अशा 2-3 प्रक्रियांनंतर ते जे स्टील आहे त्याचं स्वरूप बदलायचं, कारण त्याच्यामध्ये या नॅनो वायर्स एम्बेड व्हायच्या आणि त्यामुळे ते हार्डही व्हायचं आणि ते लवचिक पण असायचे.
म्हणजे आपल्याकडे दांडपट्टा प्रसिद्ध आहे. बाजीराव 2 हातात 2 दांडपट्टे घेऊन लढायचा, कधीही हारला नाही एकही युद्ध. इव्हन आपले शेलार बामाचं वर्णन तसंच आहे. तर ते वुड स्टीलच असायचा. द मोस्ट आउटस्टँडिंग एक्झाम्पल ऑफ द केपेबिलिटी अँड वर्कमनशिप ऑफ इंडियन आर्टिसन्स हे फेमस आयर्न पिलर ॲट दिल्ली. हा रस फ्री आहे. आता पूर्ण रस फ्री नाही, आपण जर जाऊन नीट पाहिलं तर त्यात थोडा थोडा रस्ट आहे. पण विचार करा, 1500 वर्ष तो तिथे आहे आणि त्याच्यावरती रस नाही. आणि तुम्हाला दुसरं सांगतो, अमेरिकेमध्ये एक सॅन फ्रान्सिस्कोचा प्रसिद्ध पूल आहे, त्या समुद्रावरून जाणारा इकडून तिकडे. तो पूलही स्टीलचा बांधलाय. पण तुम्हाला माहिती आहे का की त्या स्टीलच्या पुलाला हे लागू नये रस्ट म्हणून वर्षभर त्याला पेंटिंग केलं जातं. जानेवारीला एका टोकाकडून सुरू करून दुसऱ्या टोकाला येतात आणि पुन्हा पुढल्या जानेवारीला त्या टोकापासून पुन्हा सुरू करतात. कारण नाहीतर तो ब्रिज नक्की रस्ट होईल, हे माहिती आहे. ह्या इथं यांनी हा पिलर केलाय की जो रस्ट झाला नाही बराच काळ. तर त्याची माहिती आहे ही, की तो 7 मीटर टॉल आहे, 6 टन त्याचं वेट आहे. त्यानंतर द आयर्न पिलर वॉज ओरिजिनली एस्टॅब्लिश्ड इन 402 एडी. एडी म्हणजे बीसी. हे आता वेगवेगळ्या ठिकाणून घेतल्यामुळे काही वेळा माझ्या इथे एडी येतात. इन द फ्रंट कोर्टयार्ड फेसिंग, एडी म्हणजे सॉरी सी 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 म्हणजे करंट एरा. In the front courtyard facing the Vishnu temple as Vishnu Dhwaja, which is in honor of Lord Vishnu atop Vishnupada, a small hillock at Udaygiri, Madhya Pradesh by Chandragupta II. Of course, याच्याबद्दल अजूनही काही जण सांगतात नाही, इथे नाही, अमुक ठिकाणी होता, दुसरीकडे होता. बट ही जास्त ऑथेंटिक माहिती सध्या तरी अवेलेबल. It was later moved by Sultan Iltutmish in 1233 CE from its original location to where it stands today in the Qutub complex. हा इल्तुमिशनीच अशा काही गोष्टी, मंदिरं नष्ट करणे वगैरे केले आणि तो इथं आला. आणि तो ज्यावेळी आसामच्या बाजूला चाल करून गेला त्यावेळी त्या आसामच्या राजाने त्याला पूर्णपणे हरवलं. त्याचे 1.25 लाख सैन्यापैकी फक्त त्याचे 5 लोक का 10 लोक वाचले, बाकी सगळे मेले आणि मारले गेले. आणि हा इल्तुमिश खूप जखमी होऊन आला आणि नंतर मेला. सो दिस इज व्हॉट इज द स्टोरी ऑफ सुलतान इल्तुमिश इन शॉर्ट. केमिस्ट्री काय, आत्ताची केमिस्ट्री काय सांगते, तर मला वाटतं मी हे काय सांगत नाही, इथे अवेलेबल आहे माझ्या पोस्टवरती. तर ही केमिस्ट्री दाखवते की त्यामध्ये फॉस्फरस कंटेंट जास्त प्रमाणात दिल्यामुळे एका विशिष्ट प्रकारच्या ऑक्साईडचा लेअर त्याच्यावर बसतो आणि त्याचं गंजण्याचं प्रमाण कमी होतं. ओके, आता आपण दुसऱ्या गोष्टी काही बघू. All over the world, gold, silver, iron, copper, zinc, lead, and tin was observed to be utilized at ancient times. सगळीकडे आढळ. Gold sheets were found in cemeteries in Bulgaria 5th millennium BC, म्हणजे साधारण 500 BC ला, 600 BC. The uniqueness of Bharat is that wherein all other places gold was recovered by panning. पॅनिंग म्हणजे असं चाळणीमध्ये वाळू घेऊन करतात. जर तुम्ही पूर्वीचे काही वेस्टर्न सिनेमे पाहिले असतील तर त्यात ते दाखवतात की नदीच्या काठी अशी ती वाळू असते, त्याच्यात सोनं असतं, ते असे ते चाळणीने करतात. मायनिंग वॉज डन. आपल्याकडे काय केलं, चाळणी तिथं करायचीच, परंतु जमिनीच्या खाली खोदून त्याच्यातून डीप माइन्स वर फाउंड in Maski region of Karnataka. It is also conjectured, hey, interesting hai, that marmot, a kind of rodent from Afghanistan, was used to bring the silver and gold containing sand near riverbed by digging in it. तर खाली जायचंय ते किडे आणि त्या किड्यांना somehow there was an attraction for gold or silver containing sand
त्याचे पार्टिकल घेऊन ते वर यायचे. ते आले की त्यांचे ते म्हणजे हे दिस वॉज ए बायोलॉजिकल वे ऑफ गेटिंग द रॉ मटेरियल. The importance of early Indian metallurgy is that the zinc mining, production of zinc, and related alloys. These were made exclusively in Bharat. झिंकची मेटलर्जी जगात कुणाकडेही नव्हती, ती भारतानेच सुरू केली. याचं कारण काय? आपले लोक खूप हुशार होते. झिंक स्मेल्टिंग इज डिफिकल्ट. याचं कारण असं की ओर जो असतो तो खूप तापवतात. तापवल्यानंतर तो लिक्विफाय व्हायला लागतो आणि मग ते मेटल जे असतं ते लिक्विफाय झालं तरी इव्हापोरेट होत नाही आणि मग त्यातला जो सॅग असतो बाकीचा पार्ट तो हळूहळू वर राहतो आणि मेटल जड असल्याने खाली येतं. मग ते खालून काढलं जातं. ही प्रोसेस आहे. झिंकचं काय होतं, ते तापवलं ते लिक्विड होताना त्याची वाफ पडून जाते. त्यामुळे जर तुम्ही नॉर्मल प्रोसेसनी गेलं तर झिंक हवेत उडून जातं आणि ते काय साठवता येत नाही. भारताने काय केलं हे बघा, हे असं त्यांना या प्रकारचे झिंकची मेल्टिंग करून प्रोसेसिंग करायची हे सापडलेले आहेत लॅबोरेटरीने चांगलं इंडस्ट्रीयल लेवलला आहे. झवर एरिया वेअर फर्स्ट एव्हिडन्स ऑफ झिंक स्मेल्टर वॉज ऑब्टेन, ही भारतात खूप मोठ्या राजस्थानच्या भागामध्ये बऱ्याच रिजनमध्ये पसरलेली आहे. There is a unique evidence of extensive semi-industrial production of metallic zinc at Zawar in Rajasthan. An ingenious method was devised for smelting. ही काय आहे तर चित्रावरून जास्त चांगली कळेल. त्यांनी काय केलं, ह्या बल्बमध्ये झिंकचं रॉ मटेरियल टाकलं. हा बाहेर हा ओव्हन आहे, इथं ते खूप गरम केलं. आता हा उलटा आहे, इथे एक फिल्टर बसवलेला होता. या फिल्टरमध्ये बाकीचे जे इतर माती भीती या गोष्टी फिल्टरमध्ये बसायच्या आणि झिंक वेपर खाली आली. खाली काय केलं त्यांनी, हा जो बल्ब आहे, हा दुसरा जो माठ आहे हा दिसतोय, हा थंड केला. हा थंड केल्यामुळे ती वेपर खाली यायची आणि सॉलिडिफाय होऊन जायची. अशा रीतीने त्यांना याचं झिंक मिळायला लागलं. व्हेरी सिम्पल बट स्टील व्हेरी इंजिनियस ॲट दॅट टाइम. Therefore, India was the only one which was producing zinc at that time. Many of the processes are described in बृहद विमान शास्त्र. म्हणजे आता याला प्रूफ काय बाबा हे होतं म्हणून काही गोष्टी मी इथं देत आहे. क्रुसिबल्सचं वर्णन आहे बृहद विमानशास्त्र मध्ये. Melting of aforesaid base metals is described here only. In the melting methodology of good, coarse, average and peak metals, 407 varieties of crucibles are mentioned. तसंच in order of origin, there were 12 groups of them. Bharadwaja's Vimanashastra is considered a part of Yantra सर्वस्वम, म्हणजे यंत्राबद्दल ती संपूर्ण माहिती. ऑल अबाउट मशीन्स, दॅट इज व्हॉट यू कॅन से. सो यंत्र हा शब्द तुम्ही बघा हजारो वर्षापासून वापरायचे. लोकांना यंत्र माहिती होती कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारची, म्हणूनच आपल्याला काही वेगळं शब्द शोधावे लागत नाहीत. सायन्स किंवा टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्याकडे बरेचसे शब्द अवेलेबलच आहेत. This is one of the 40 sections that Yantra Saraswam is made of. One school of thought places Bharadwaja in 4th century BCE. There are others who believe that he belonged to Puranic, very old period. For the installation of air blower, clear space may be marked on the front side. Now, what is this? These are the descriptions that appear in Shatapatha Brahmana or some such types of, or Atharva Veda, or even some later, whatever the Bharadwaja has written, Vimana Shastra. So what they are describing, what should be the shape of the bellows, what should be the shape of the crucibles, what things are to be used, and so on. You can see that at that time for charging coal, त्यावेळी जळण्यासाठी कोलचा वापर केला जात असे. आणि हा कोल म्हणजे लाकूड नव्हे, लाकडाचा नाही, हा कोल त्यांनी जमिनीतून काढलेला, म्हणजे आज आपण जो वापरतो थर्मल स्टेशनला त्या पद्धतीचे कोल त्यावेळी देखील माहिती होते असं दिसतं. एअर ब्लोअरची ही माहिती आहे.
there are 532 types of air blows. So you can see that how many different purposes were there for different type of purpose, different air blows. So there was a large development as far as the metallurgy was concerned. Construction details of air blowers is also given. Regarding gold extraction, let supitse taptiste, whatever this, it is translated as when the mixture is ground finely, knowledgeable people stirring this metal and filtering, etc., they are able to get a very good type of gold by these methods. So these are the descriptions how it is being done. So we see that in the Indian knowledge, some part which is available, it very clearly shows that there was a complete knowledge of several things which we see today. Metallurgy, metals for aircraft. As you can see, very clear mention of aircraft. However, there is no proof that there was a real aircraft flying anywhere. We do see that there is a mention of aircraft which was prepared uh, in the end of 19th century, around 1894. One experiment was performed on Mumbai Chowpatty, about which Lokmanya Tilak has given in the Kesari, that in this experiment, a flying object was made which float into the air for some time. That is the kind of description given. Now, uh, it is possible that unmanned type of thing was made by these people. Even 2 years before, I mean, in 1896, the uh, William brothers, they produced the first aircraft. But this experiment was done in 1894, and you can see that there was even a movie on this. But it's not the movie; it is the description, and it appeared in the Kesari. So you can there is some kind of truth in that. Now, what kind of metals are there? You see, forget the reality of aircraft, but the metal, thermal, acidic, and relating to shape. The aircraft technologists say that by allowing these three metals, which they have described here, 16 varieties of heat-conducting metals can be made. So today's metallurgists understand that what they have described, it actually results into 16 different types of alloys. Further description shows these are heat-bearing, heat-conducting thermal, heat-proof, shining, acid-proof, toxic, non-malleable, etc., etc. So all these metals, how to make these metals is a procedure given there. So we can see that fairly advanced. Now we can see about was there electricity in ancient Bharat? In Agastya Samhita, we get this श्लोक. It says, एक मिट्टी का बर्तन ले, उसमें अच्छी प्रकार साफ किया गया ताम्रपत्र शिखीग्रीवा मीन्स मोरा मान जशी असते त्या रंगाचं केमिकल, त्याचा अर्थ कॉपर सल्फेट. फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे से भर दे, वगैरह वगैरह केल्यानंतर दो तारों से संयोग पे मित्र वरुण शक्ती, त्या काळी त्यांनी मित्र वरुण शक्ती असं नाव दिलं त्याला, ज्याला आपण आज म्हणतो इलेक्ट्रिसिटी. हे वर्णन अगस्त्य संहितेत दिसतं. अगस्त्य बॅटरी आहे त्यांनी सांगितलेली ह्यामध्ये, आणि ही बॅटरी आता सुद्धा करून पाहिली तर त्याला 1.27 वोल्ट इतकं व्होल्टेज येतं या पद्धतीने केल्यानंतर. 1.138. So you can see when a cell was prepared according to Agastya Samhita, a voltage of 1.138 volts and a short circuit current of 23 milliampere मिळाला. Mitra and Varuna are modern days anodes and cathodes. As per Sanskrit text, Pranavayu is the air responsible for life, that is oxygen. Udanavayu is air which can be used for flight, that is hydrogen. Agastya even knew water
is hydrogen plus oxygen. So to some extent, his description matches with today's chemistry very well. Well, आपण नेहमी हा प्रश्न बोलू, भारत ऑल्सो नोन एज सोने की चिडिया, म्हणजे एक फक्त गाण्याच होतं का काय? बाकी बऱ्याचशा इतिहासकारांचं वर्णन, भारत हा दळिद्री आणि बिंडोक लोकांचा देश होता. ते लोक आपले चरायला न्यायचे कोणतरी आणि काय मिळेल ते खायचे. त्यांना हे मुघल लोक आले आणि त्यांनी सगळं शिकवलं, बिर्याणी कशी करायची, अमुक कसं करायचं आणि मग बांधायची कशी घरं असं. परंतु जेव्हा खऱ्या अर्थाने त्याचा अभ्यास केला गेला आणि सगळ्या जगाचा इकॉनॉमिक्सचा स्टडी एका ब्रिटिश माणसाने केला, त्याला असं दिसून आलं की 2000 वर्षापूर्वी म्हणजे 1 BCE GDPचं पर्सेंट हे जे दिसतंय केशरी ते भारताचं आहे, इंडिया. जवळजवळ 32-33% जवळ, इनफॅक्ट त्याच्या अलीकडे गेलं तर ते 40% पुढे जातं. 32-33% जवळ आपलं GDP होतं त्या काळी. ऑलरेडी आपल्यावरती हल्ले सुरू झालेले होते. खून, नंतर तुम्हाला सांगितलं ते इतर कोण कोण, हे लोकांनी हल्ले सुरू केलेले होते. परंतु तरी सुद्धा जगामध्ये ज्या गोष्टी पुरवठा केल्या जायच्या त्या भारतातून 33% जात होत्या. त्याच्या खालोखाल चायना होतं, त्याच्या खालोखाल मिडल ईस्ट आणि युरोप सारखे देश. USA तर प्रश्नच नव्हता. USA 1600 काही साली तर US शोधलं गेलं, म्हणजे तिथे लोक गेले युरोपियन. तुम्ही बघाल की हा जसे जसे भारतावर हल्ले सुरू झाले, आता इथे ऑलरेडी 1000 येत, 1000च्या जवळ सुरू झाले त्या काळापासून, तसं त्याची GDP कमी होत गेला. कारण त्या लोकांच्या प्रोड्यूस करण्याच्या ऐवजी युद्ध करण्याकडे जास्त कल गेला. साधारणपणे 1000 ते 1700 हा काळ जर पाहिला, हा मोंगलांचा काळ. 1000च्या पुढंच 1500 ते हा मोंगलांचा काळ आहे. या काळात देखील त्यांनी इंडस्ट्री पूर्ण नष्ट नाही केली, कारण मोंगलांनी इथं राहून तर संपत्ती गोळा केली. मग संपत्ती निर्माण करणारे लोकच मेले तर सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मांडल्यासारखी व्हायची. म्हणून त्यांनी तसं काही केलं नाही. दे अलाउड पीपल टू थ्राईव्ह, जगू दिलं त्यांना. आणि अर्थात त्यांना विरोधही खूप झाला आणि बऱ्याच ठिकाणी अजून पूर्णपणे त्यांचं राज्य नव्हतंच. आपल्याला जे सांगितलं तर 800 वर्ष भारत गुलामीत होतं, हे पूर्ण खोटं आहे. 800 वर्ष वगैरे काही नाही. प्रत्यक्ष महाराष्ट्रात देखील 350 वर्ष फक्त मोंगल आणि खालती आदिलशाह या दोघांचं मिळून राज्य राहील. त्यानंतरचा काळ जर पाहिला 1700-1820 पर्यंत, हा काळ इनफॅक्ट हा जो येतो काळ हा मराठ्यांचा काळ आहे. या काळामध्ये थोडीफार त्यामध्ये प्रगती दिसते, परंतु तरी आणि भारताची पूर्ण अधोगती झाली. तुम्हाला आधीच असं सांगितलं असं, ब्रिटिशांनी आपली एज्युकेशन सिस्टीम संपवली. आपल्याकडल्या नौका ज्या बांधल्या जायच्या त्या खूप चांगल्या बांधल्या जायच्या, त्यांनी त्या नौका बांधण्याचं काम इथलं पूर्ण संपवलं आणि त्यांच्याकडल्या नौकाच वापरायला सांगितल्या. या पद्धतीने त्यांनी इथले सगळे धंदे मारून टाकले आणि भारताचा खूप GDPचा पार्ट त्यांनी खलास केला. सांगायची गोष्ट काय की आपण जे म्हणतो की भारत सोने की चिडिया होतं, का तर होतं. आणि म्हणूनच भारत जगाच्या डोक्यावर होतं 2000 वर्षापूर्वी. आणि त्याच्या आधी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये भारताची खूप मोठी भरभराट होती आणि दररोज कशाचीच ददात नव्हती. हे सगळे त्याचे रेफरन्सेस आहेत, मी सगळ्याचे रेफरन्स दिलेले आहेत. आता आपण बघू ॲस्ट्रॉनॉमी आणि मॅथमॅटिक्स. हॅलो, ऐकू येते का? हॅलो हॅलो, हो ऐकू येते का? हो सर, हो. हा, ठीक आहे ठीक आहे. मला असं वाटलं की एकदम बंद झालं का. बर, 12:30 झालेले आहेत, तर हो मला किती वेळ आहे तुम्ही सांगाल काय? हो. हा,
Oh, oh, काय after 5. अबाउट 5 minutes. 5 minutes? Yes. हा, ओके, ठीक. हॅलो सर. हा, दिसतंय ना? हो, दिसतंय. Okay. So now this is about the astronomy and mathematical development. This I have taken from Subhash Kak. If you remember, या वर्षीचे पद्मश्री त्यांना दिले डॉक्टर सुभाष काक हे लुझियाना स्टेट युनिव्हर्सिटीत आहे आणि त्यांनी बरंचसं इंडिक स्टडीजवरती काम केलेलं आहे. व्हॉट ही हॅज शोन की सायडेलबर्ग यांनी दाखवून दिलेलं आहे की भारतामध्ये ज्या डेव्हलपमेंट झाल्या मॅथमॅटिक्सच्या त्यातला बराचसा भाग हा त्यावेळची जी कर्मकांड होती त्याच्या दृष्टीने झाला. म्हणजे कसं की आता तुम्हाला यज्ञकुंड करायची आहे, त्यांनी पृथ्वीला गोल आकार समजला आणि बाकीचं जे विश्व आहे त्याला चौकोनी आकार समजला. आणि आपल्याकडं असं धरलं जातं की जे बाहेर सगळं विश्व आहे तेच आपल्या ठिकाणी आहे आणि आपण जे आहोत ते पूर्ण विश्वास आहोत. ही एक आपल्याकडे फिलॉसॉफिकल कन्सेप्ट आहे. त्या दृष्टीने त्यांना असं झालं की ज्यावेळी तुम्ही चौकोन दाखवता, एक बाहेरचं विश्व दाखवता आणि जो गोल दाखवता त्या सर्कल आणि हे एकच आहे, ह्याचा अर्थ काय त्यांनी झालं की त्याची एरिया सारखी पाहिजे. आता तुम्ही बघा की चौकोनाची एरिया ए स्क्वेअर आणि गोलाची एरिया पाय आर स्क्वेअर. म्हणजे इथे त्यांना पायची कन्सेप्ट आणावी लागली. वेदामध्ये पाय 3 ह्या आकड्याने आकडा म्हणजे 3 धरला गेलेला आहे संख्या वेदामध्ये. ही अतिशय तुम्हाला माहिती आहे, दिस इज ऑफकोर्स अप्रॉक्सिमेशन. जसजसं वेदकालाच्या नंतर आपण जातो तशी वेदाची पाय या कॉन्स्टंटची संख्या तुम्हाला 10 डेसिमल पॉईंट पर्यंत ॲक्युरेट मिळते. सो अशा पद्धतीने त्यांनी ही डेव्हलपमेंट केलेली आहे. सो वी फाइंड दॅट Madhava in 1340 developed a procedure to determine the positions of moon every 36 minutes. Then the Surya Siddhanta estimates Earth radius within 1% accuracy of modern value. The period of its existence at least 500 BC. म्हणजे तुम्ही बघा सूर्य सिद्धांतामध्ये इतक्या अॅक्युरेसीने काम केले गेलेलं आहे. असो, मी त्या ह्याच्यात काहीतरी गोंधळ झाला मला. कुड नॉट डू इट. टायमिंग रिहर्सच्या वरती गेलो स्लाइड शो मध्ये. असो, सॉरी, मला ते ऍडजस्ट करता येत नाही एकदम. फ्रॉम आली का? हा, ठीक. हा, आता आपण हा हा एक पार्ट बघू की वेन 5 planets सन मून वेअर इन परफेक्ट कंजक्शन इन मेष राशी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा. हे केव्हा झालं? 6778 BC मध्ये. आणि याची नोंद कोणी ठेवली आहे? तर मयासूर नावाचा जो माणूस काय होता काय माहिती नाही, का ते एक स्कूल आहे मला माहिती नाही, त्यांनी याची नोंद ठेवली. आणि हा मयासुराने तेव्हापासून मेजरमेंटला सुरुवात केली टाइमच्या. 7 दिवसाचा आठवडा आहे मयासुराने दिलेला आहे आपल्याला. सो यू कॅन सी दॅट देर वेर व्हेरियस थिंग्स विच हॅव कम फ्रॉम इंडियन
astronomy. Trigonometry, there is lot of development. सूर्य सिद्धांत ही ना यामध्ये अनेक गोष्टी सांगितल्यात. त्यामध्ये अट्रॅक्शन बद्दल सांगितलं, ते आपण वेदातही पाहिलं. द ॲव्हरेज लेंथ ऑफ ट्रॉपिकल इयर यू कॅन सी 365.242175 days. If this is calculated in Surya Siddhanta, it is only 1.4 seconds shorter than the modern value, as you can see. The average length of sidereal year. What are these? Tropical means equinox to equinox. म्हणजे आपला सेम तेवढीच रात्र आणि तेवढाच दिवस जेव्हा येतो, असे 2 वेळा होतं. तर तो काळ. आणि सायडेरियल म्हणजे नक्षत्र एका पर्टिक्युलर ठिकाणी दर वर्षाने येतं, त्याच्यावरून मोजलेलं वर्ष. तर या दोन्हीचं कालगणना ही इतक्या ॲक्युरेटली 2500 वर्षापूर्वी आपण केलेली होती. एस्टिमेशन ऑफ डायमीटर ऑफ मर्क्युरी इज 3008 miles आणि आत्ताचा ॲक्सेप्टेड आहे तो 3032 miles. कॅन यू सी व्हॉट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स दे वर एबल टू डू. देर वर सम लॅबोरेटरीज. या उज्जैनमध्ये लॅबोरेटरीज होत्या असं आहे. मी तिथं जायचा प्रयत्न केला, पण ते खूप अगदीच खराब परिस्थितीत मला आढळलं. आणि त्यानंतर आता हे मी शेवटचंच सांगतो अबाउट फिबोनाची सिक्वेन्स. त्याला फिबोनाची हा इटालियन मनुष्य होता. त्याला विचारलं हाऊ मेनी पेअर्स ऑफ रॅबिट्स विल बी प्रोड्यूस इन अ इयर बिगिनिंग विथ अ सिंगल पेअर. त्यांनी काय केलं? 1. त्यांनी एक सिक्वेन्स दिला. 1 1 2 3 5 8 13 21 34. हे काय आहेत आकडे? तर हे आकडे आपल्याला अशा पद्धतीने मिळतात. 0 + 1 1 1 + 1 आणि त्यात हा 1 आला. 1 + 0 इथं 1. 1 + 1 2. 1 + 2 3. 2 + 3 5. सो अलीकडल्या आकड्यात आधीचा हा इथला आकडा मिळवायचा आणि पुढे तो नंबर लिहायचा. याला म्हणतात फिबोनाची सिक्वेन्स. आणि हा सिक्वेन्स पहिला कोणी फाइंड केला तर पिंगला म्हणून आपल्या मॅथमॅटिशियन. पिंगला काय करत होता? तर तो वेदामध्ये ऱ्हस्व आणि दीर्घ हे जे उच्चार असतात त्यांचा अभ्यास करत होता. त्यावरून त्याने हा शोध लावला. एवढंच नाही तर आज आपण जे बायनरी डिजिटल जे म्हणतो 0 आणि 1, याच्यावरच आपला मोबाईल चालतो, याच्यावरच आपला कॉम्प्युटर चालतो. तर त्या बायनरीचा शोधही त्यांनीच लावलेला आहे त्या काळी. फक्त तो उलट लिहायचा. आणि आत्ताचं बायनरी आपण राईट कडून डावीकडे जातो. ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स येते त्यांना माहिती असेल. सो हा त्याचा मेरू प्रस्तरण म्हणून त्यांनी जो एक तयार केला होता ट्रँगल. तर तुम्ही बघाल की त्याचे डायगोनल इज नथिंग बट दिस डायगोनल इज नथिंग बट दी Fibonacci series. So he came up with Fibonacci series. He came up with a binary description for the digital. तर हे सगळे अभ्यास आपल्याला पिंगलाने केलेले दिसतात. फिबोनाचीने त्याचा उल्लेख केलेला आहे. Fibonacci himself confessed that he learned lot of things from Indian mathematics and credited to Pingala. However, यासारखं ओपननेस पुढे दिसला नाही. कारण आपल्याकडे ज्या गोष्टी केरळमध्ये नंतर 14व्या शतकात ते 15व्या शतकात झाल्या, सेरीज वरती सेरीज समेशन, त्याच्यावरूनच न्यूटन आणि लिबनिझनी कॅल्क्युलस तयार केलं असावं असा दाट संशय आहे. कारण आपल्याकडले जे ग्रंथ असायचे ते अरेबिकमध्ये ट्रान्सलेट व्हायचे आणि तिथून ते ट्रान्सलेट होऊन युरोपियन लॅटिन युरोपियनमध्ये ते जात असत. त्यामुळे मॅथमॅटिक्सचा बराचसा ओरिजिन हा भारतात असण्याची खूप दाट शक्यता आहे. मला वाटतं वेळेच्या अभावाने मी याच्यावरून जास्त आता काही बोलत नाही. आणि आपण दिलेल्या संधीबद्दल मी आपला आभारी आहे. मी आता शेअर थांबवतोय. Okay. Thank you, sir. Very excellent information. Thank you. As the first technical session is over, I invite member of organizing committee, Professor N. Farunke sir, to express vote of thanks.
Thank you, sir. I, Professor N.M. Salunki, is here to present vote of thanks. I express my gratitude to Honorable Dr. S.V. Dasis, the resource persons of this e-seminar, sir. We feel very lucky to have such a brilliant academician like you as resource person. You enlightened us and the subject Indian knowledge system and explained how India will be developed a country by 2047. We are very much impressed by your knowledge and your natural way to communication. Sir, I express sincere thanks on behalf of our college and our institute. Thank you, sir. And I would like to thanks Honorable Principal Dr. E.N. Patil, sir, E.N. Patil, sir, for I express my sincere thanks for enlightening words in inaugural speech about the conference seminar. Thank you, sir. Thank you very much. I appreciate Session to response Professor from all Aute. of you. Thank you, sir. Hello. Now, second session is going to begin. In respect of this, I invite convener of seminar, Dr. S.B. Patil sir, to introduce a resource person. Over to S.B. Patil sir. Namaste. Namaste. Second sessions, research persons, introduction. Dr. Prashant Shankarrao Deshmukh, ARB Garud Mahavidyalay, Shenduri District, Jalgaon. Sir completed BA degree, English, Geography, History, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sambhajinagar. MA completes Ramanand Tirth University, Nanded. Sir qualified NET June 1, 1999. Diploma in Journalism complete 2006. PhD complete August 2010. Already, Sir, the BOS Chairman, KBCNM University, KBCNM Jalgaon, Academic Council Member, KBCNM Jalgaon. Sir, HOD 2006 to till today. 2014 ते 2017 सर अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे सेक्रेटरी होते. तर सहाय्यक सचिव म्हणून मराठवाडा युनिव्हर्सिटी मराठवाडा इतिहास परिषद याचे सहाय्यक सचिव होते. 2017 ते 2022 सर अभ्यास मंडळ बाल भारती मराठी महाराष्ट्र राज्य पुणे याचे सभासद होते. सरांना एकूण जवळजवळ 18 वर्ष पदवी आणि पदव्युत्तर वर्गाचा शिकण्याचा अनुभव झालेला आहे. सरांनी स्वतःचे 5 पुस्तक, को ऑथर म्हणून 7 पुस्तकं, मोनोग्राफीज 1, बुक रिव्ह्यू पब्लिश 8, परफेस रायटिंग फॉर बुक 7, एडिटर and journals 2 for last 5 years, and one theme is UGC care list. Total numbers of research paper articles published in 50s. Total number of conference, seminar, workshop attended 2000s. So 200s.
and total number of lectures divide, sir, hundreds. Also, the beginning request to Dr. Prashant Deshmukh sir to address the seminar second session. सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर्वांना. हो. SSPM धुळे नमस्कार. संचलित वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज. एक मिनिट हा. SSPM धुळे संचलित वसंतराव नाईक आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज शहादा जिल्हा नंदुरबार आयोजित वन डे नॅशनली सेमिनार ऑन मिशन 2047 and Indian Knowledge System अर्थात IKS jointly organized by Department of Geography and History या कार्यक्रमाचे आणि या सेमिनारचे पॅट्रॉन ऑनरेबल ॲडव्होकेट आप्पासाहेब सुधीरजी जाधव सर, ऑनरेबल चेअरमन ऑनरेबल भारत ज्योती ताई, सेक्रेटरी साहेब आणि या महाविद्यालयाचे चीफ ऑर्गनायझर माननीय प्राचार्य AN पाटील सर, कन्व्हिनियर जॉग्राफी डिपार्टमेंटचे DY पाटील सर आणि हिस्ट्री डिपार्टमेंटचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट SB सुनील पाटील सर, BOS मेंबर ऑफ KBC NMU जळगाव, ऑर्गनायझिंग समितीचे सर्व सदस्य. दुसऱ्या सत्रामध्ये मी आपणा समोर एका विषयाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी विषय प्रतिपादन करतो आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये ऑनरेबल डॉक्टर SV घैसास सर, सेंटर ऑफ एनर्जी स्टडी सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी पुणे यांनी एक वेगळा ढाचणीचा आयाम आपल्या समोर इंडियन नॉलेज सिस्टीमच्या अनुषंगाने विविध स्त्रोताच्या माध्यमातून आणि उदाहरणांच्या माध्यमातून मांडला आहे. याच अनुषंगाने मी एक वेगळा विषय आपल्या समोर मांडतोय. तो विषय इंडियन नॉलेज सिस्टीम अर्थात IKS प्रोव्हिजन इन NEP 2020 समोर या ठिकाणी मांडतो आहे. या विषयाची मांडणी करत असताना मुख्य उद्देश आहे इंडियन नॉलेज सिस्टीम अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ज्याची अंमलबजावणी 2024 जून पासून अफिलिएटेड महाविद्यालयामध्ये ग्रॅज्युएट स्तरावर होते आहे. त्याच्यामध्ये हा विषय कसा येतोय या अनुषंगाने मी तो उदाहरणासह मांडतोय. बहुतांश उदाहरणं जसं सरांनी सायन्सच्या संदर्भातली दिली तशी मी ह्युमॅनिटीच्या संदर्भातली उदाहरणं आपल्या समोर या ठिकाणी सुलभ पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. जेव्हा 4-6 दिवसापूर्वी सरांनी SB पाटील सरांनी जेव्हा हा विषय मांडला तेव्हा काही कारणाने कॅज्युलिटी मध्ये मी ऍडमिट होतो, तर त्यामुळे मी त्यांना म्हणालो की जर 5-6 दिवसाचा वेळ असेल तर हा विषय निश्चित मांडेल. आणि म्हणून हा विषय मी आपल्या समोर एक वेगळ्या थोड्याशा माध्यमातून आपल्या समोर मांडतोय. नेक्स्ट स्लाइड. जेव्हा NEP ची अंमलबजावणी 2024 ला पुढल्या महिन्यात जून पासून होते तेव्हा आपल्याकडे तो फर्स्ट इयरला NEP लागू होईल. आणि ही NEP लागू झाल्यानंतर मग भारतीय ज्ञान परंपरा हा विषय आपल्याला कुठल्या ह्याच्यात येतोय, तर आपल्याला फक्त एक ढाचा म्हणून मी या ठिकाणी मी तर रिपीट करत नाही, आपल्या वर्कशॉपमध्ये तो झालेला असेल. जे आपल्याला या ठिकाणी फर्स्ट इयरला इम्प्लिमेंटेशन होत असताना 2 सेमिस्टर आहेत, फर्स्ट सेमिस्टर आणि सेकंड सेमिस्टर. NEP मध्ये सेमिस्टर सिस्टीम आहेच. या सेमिस्टर मध्ये विद्यार्थ्यांना कोणतीही शाखा असेल तर या विद्यार्थ्यांना हे स्ट्रक्चर आपल्या विद्यापीठानं स्वीकारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला एंट्री इयरला स्पेशल विषय घ्यावा लागेल, त्याला आपण डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स असं म्हणतो. हा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स विद्यार्थ्याला घ्यायचा आहे.
हा 4+2 क्रेडिटचा कोर्स आहे. आणि हा 4+2 क्रेडिटचा कोर्स घेतल्यानंतर त्याला मायनर एक विषय घ्यायचा आहे, तोही 4 क्रेडिटचा आहे. आणि मायनर बरोबर जी किंवा ओई मधला 1-2 क्रेडिटचा विषय त्याला घ्यायचा आहे. आणि मग हा प्रश्न आपल्या समोर येतो की हे 4 विषय त्याला ऑप्शनल आहेत. हे 4 विषय पहिले जे 4 दाखवलेले ते ऑप्शनल आहेत. स्लाइड मध्ये दाखवलेले. डीएससी फर्स्ट इयरला नाहीये. मायनर इलेक्टिव्ह नाहीये फर्स्ट इयरला. मायनर जीई आणि ओई आणि एसईसी आणि व्हीएससी. एसईसी अर्थात स्किल इन्हान्समेंट कोर्स आणि वोकेशनल स्किल कोर्स यापैकी विद्यार्थ्यांना त्याच्या मर्जीप्रमाणे ते विषय घेता येतील. पण इथे एसईसी, एईसी, व्हीएससी आणि IKS या कॉलम मध्ये एबिलिटी एनहान्समेंट कोर्स, वोकेशनल एनहान्समेंट कोर्स आणि IKS. एबिलिटी एनहान्समेंट कोर्स मध्ये त्याला इंग्रजी घ्यायचं आहे. वोकेशनल कोर्स मध्ये त्याला एक विषय घ्यायचा आहे. पण IKS मध्ये जो विषय घ्यायचा आहे फर्स्ट सेमिस्टरला तो 2 क्रेडिटसाठी आहे. अर्थात 2 क्रेडिट म्हणजे 1 क्रेडिट बरोबर 25 मार्क. अर्थात 50 गुणासाठी हा विषय आहे. हा गुणांसाठी घेतलेला विषय त्याला थेरॉटिकल शिकायचा आहे, त्याला कॉलेज असेसमेंट पण आहे आणि दोन्ही मिळून आपल्याला 50 गुणांची ती IKS पूर्ण करायचं आहे. मग IKS पूर्ण करत असताना बहुतांश तुमच्या महाविद्यालयामध्ये अर्थात SSPM संचलित महाविद्यालयामध्ये आर्ट, कॉमर्स अँड सायन्स तिन्ही फॅकल्टी आहेत. तर या 3 फॅकल्टीमध्ये हे विषय वेगवेगळे दिलेले आहेत. मी पुढं मांडणीमध्ये ते स्पष्ट करेनच. पण पुढे जो एक कॉलम दिलाय मी तक्ता त्याला CC असं म्हटलंय, को करिक्युला. हे को करिक्युलर सब्जेक्ट म्हणजे उदाहरणार्थ NSS आहे, NCC आहे, योगा असेल, स्पोर्ट्स असेल. जो विषय विद्यापीठानं बास्केटमध्ये दिले त्या बास्केटमधून तो विषय आपल्याला घ्यायचा आहे. अर्थात एका सोप्या शब्दात जर सांगायचं झालं तर फर्स्ट सेमिस्टरला विद्यार्थ्यांना एबिलिटी एनहान्समेंट कोर्स, व्हीईसी वोकेशनल एलिबिलिटी कोर्स आणि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टीम मधला कोर्स असा 2-2 क्रेडिटचा 6 क्रेडिटचा कोर्स तिथं या तक्त्यामध्ये त्याला घ्यायचा आहे. अर्थात मग सेकंड सेमिस्टरला पुन्हा हा आहे का? नाही. मग इथे जर फर्स्ट सेमिस्टरला IKS 2 क्रेडिटला होता तर सेकंड सेमिस्टरला तो नाहीये, तर मग ते 2 क्रेडिट कुठं जातात? तर सेकंड सेमिस्टर मध्ये मी ते रेड मार्क करून दाखवलंय तो SEC स्किल एनहान्समेंट कोर्स जो फर्स्ट सेमिस्टरला 2 क्रेडिटला आहे तो सेकंड सेमिस्टरला 4 क्रेडिटला होईल. आणि म्हणून इंडियन नॉलेज सिस्टीमचे फर्स्ट सेमिस्टरचे 2 क्रेडिट सेकंड सेमिस्टर मध्ये राहणार नाहीत, ते SEC मध्ये ऍड होतील आणि SECचा पेपर 4 क्रेडिटचा अर्थात 100 गुणाचा होईल. मग आता हा प्रश्न आहे की आपल्याला हा सगळा अभ्यासक्रम जरी काउंटिंग तुम्ही केलं तर ते 22 क्रेडिटचं एक सेमिस्टर आहे आणि 44 क्रेडिटचं फर्स्ट इयर आहे. आता 44 क्रेडिट म्हणजेच 550 क्रेडिटचं एक सेमिस्टर आणि दुसरं सेमिस्टर 550. 1100 मार्काचा हा सिलेबस फर्स्ट इयरचा आहे. त्याच्यामध्ये IKS फक्त 50 गुणाचा आहे. मग प्रश्न असा आहे की 1100 मध्ये 50 मार्क IKS ला दिलेत तर IKS मध्ये नेमकं काय? आणि म्हणून नेक्स्ट स्लाइड मध्ये हे करतो की दुसरी साईड या IKS मध्ये काय दिलंय तर IKS मध्ये काही घटक दिलेत. प्लीज शेअर द सेकंड स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. दुसरी स्लाइड शेअर करा. येस. बॅक. हा, इथे मी एक छोट्या घटकामध्ये जसं गैसात सरांनी स्पष्ट केलं इम्पॉर्टन्स ऑफ IKS. फर्स्ट इयरला आलेल्या विद्यार्थ्यांना IKS का घेतलं? भारतीय कला व संस्कृतीचा प्रचार केवळ देशासाठीच नाही तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्वाचा आहे. मुलामध्ये ओळखीची, आपलेपणाची तसेच इतर संस्कृती आणि ओळखींचे कौतुक करण्याची भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये सांस्कृतिक जागरूकता आणि अभिव्यक्ती यासारख्या प्रमुख क्षमता विकसित करणे महत्वाचे आहे. स्वतःचा सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा आणि परंपराविषयी दृढ भावना आणि ज्ञान यांच्या विकासामुळेच
मुलामध्ये सकारात्मक सांस्कृतिक ओळख आणि आत्मसन्मान वाढू शकतो. अशा प्रकारे वैयक्तिक तसेच सामाजिक कल्याण या दोहोसाठी सांस्कृतिक जागरूकता आणि अभिव्यक्ती यांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. आणि म्हणून IKS हा आपल्या विद्यापीठानं फर्स्ट इयर मध्ये इंट्रोड्यूस केला आहे. आणि म्हणून IKS वरचे सिलेबस कसे असतील तर या अनुषंगाने एक सगळ्यात महत्वाचा आणि IKS चे उद्देश काय, आणि म्हणून नेक्स्ट स्लाइड, IKS चा मूळ उद्देश जो आहे तो एक सगळ्यात महत्वाचा उद्देश आहे रिटर्न टू आवर कल्चर. आपल्या संस्कृतीकडे आपल्याला परत जायचं आहे. आपला जो वारसा आहे, सांस्कृतिक वारसा आणि परंपरा ज्या आहेत, अर्थात विज्ञानाला जुळणाऱ्या आणि पूरक असणाऱ्या परंपरा आपल्याला या ठिकाणी जोपासायच्यात. मग हे कशासाठी करायचं तर पाश्चात्य अनुकरण करणे किंवा पौर्वात्य अनुकरण करणे किंवा अन्य डेव्हलप कंट्रीचं अनुकरण करण्यापेक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा जागतिक स्तराच्या लेवलवर आपल्याला पोहोचवायची असेल तर आपण आपले विषय इंडियन नॉलेज सिस्टीमच्या माध्यमातून पुढं पुशअप केले पाहिजेत. आणि म्हणून आपण एक विजन ठेवलं होतं एपीजेंनी 2020. त्या 2020चं विजन आपल्याला 2047 भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षात आपल्याला ते निश्चित साध्य करायचंय. आणि या अनुषंगानं विजन ऑफ 2047 थ्रू NEP द्वारे आपल्याला ते साध्य होऊ शकेल. NEP 2020 ला राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलं गेलं. महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ स्तरावर ते 2024 ला त्याची अंमलबजावणी होते. पण 24 ला अंमलबजावणी होऊन केवळ 11 वर्षामध्ये आपल्याला 2035 पर्यंत आज जो हायर एज्युकेशन मधला जो रेशो आहे तो रेशो दुप्पट करायचा आहे. अर्थात आपल्या महाविद्यालयामध्ये आता 1500 संख्या आहे, तर ही संख्या 2035 पर्यंत म्हणजे अर्थात 11 वर्षात आपल्याला ती दुप्पट करायची आहे. म्हणजे एक उदाहरण म्हणून आपलं महाविद्यालयाचं सांगितलं. असं हायर एज्युकेशन मध्ये महाराष्ट्रात आणि देशात विद्यार्थी संख्या आपल्याला ती दुप्पट करायची आहे. हायर एज्युकेशनकडे येणारा जो ओढा आहे तो आपल्याला वाढवायचा आहे. आणि म्हणून 2035चं हे टार्गेट आहे. मग केवळ 10-11 वर्षामध्ये हे वाढवायचं आहे. तर 10च वर्षात ते एकाच वर्षात वाढेल का? नाही. तर 20-20% जरी आपण 2 वर्षात वाढ केली तर ते 10 वर्षामध्ये आपली संख्या आणि रेशो आपला हा दुप्पट होईल. पण हा रेशो दुप्पट होत असताना आपण आपल्या ज्ञानाचा, इंडियन नॉलेज सिस्टीमचा, भारतीय ज्ञान परंपरेचा प्रचार आपण केला पाहिजे. पण हे करत बरोबर वाढून काय उपयोग, तर बेरोजगारी होणार नाही याची दक्षता आपल्याला घ्यायची आणि त्यासाठी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी थ्रू दी IKS आपल्याला लागू करायच्यात. आणि म्हणून भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये आपल्याला रोजगार कसा शोधता येईल, व्यवसाय कसे शोधता येतील, स्किल कसं शोधता येईल याचा आपल्याला विचार करायचा आहे. नेक्स्ट स्लाइड. मग एक घटक सगळ्यात महत्वाचा आहे. आता महाविद्यालयानं काय करायचं हे मी पुढे सांगेन, पण सध्या आपल्या पुढे एक सगळ्यात महत्वाचा घटक मी इथं स्पष्ट करतो. मी ह्युमॅनिटीचा घटक असल्यामुळे मी एक उदाहरण फक्त या ठिकाणी ह्युमॅनिटीचे दिले. आपल्या विद्यापीठाने ह्युमॅनिटीमध्ये जे 11 विषय आहेत त्या 11 विषयाचं एक IKSचं बास्केट तयार केलंय. आता ही बास्केट काय कल्पना आहे तर ती एका साध्या सोप्या घटकामध्ये स्पष्ट करतो की आपल्याकडे लहान मुलगा असेल तर आपण सगळे चेंडू एकत्र ठेवून देतो बकेटमध्ये. त्याला जो आवडणारा साईज आहे, कलर आहे, शेप आहे तो चूज करतो. तसं इथं ह्युमॅनिटीचे 11 सब्जेक्ट्सनी BOSनी 11 IKSचे विषय या ठिकाणी चूज केलेत, दिलेले. एक उदाहरण म्हणून स्पष्ट करतो. आता हे कोणत्या विषयानं कोणते दिलेत हे तुम्हाला आपल्याला जेव्हा अफिलिएशनवर ऑनलाईन वर दिलं जाईल तेव्हा ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं. ॲनिसेंट इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमी हा एक विषय इंट्रोड्यूस केलाय. इव्हॅल्युएशन ऑफ एज्युकेशन इन ॲनिसेंट इंडिया. तिसरा, भारतीय सण आणि उत्सव वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास. प्राचीन भारतीय कला आणि ललित कला, वैश्विक सभ्यतेवर प्राचीन संस्कृतीचा प्रभाव.
अर्थात आपल्या भारतीय संस्कृतीची पदचिन्हे जागतिक स्तरावर कशी आहेत हे आपल्याला याच्यातून शो करायचं आहे. प्राचीन भारतीय खेळ व क्रीडा प्रकार म्हणजे केवळ आपण ऑलिम्पिकचे पुरस्कर्ते आहोत असं नाही. आपण ऑलिम्पिक महत्वपूर्ण आहेत, पण या ऑलिम्पिक प्रकाराबरोबरही साधे साधे खेळ प्रकार कसे वाढवता येतील आणि हेल्थ स्पोर्ट्स मधून हेल्थ कशी सुधारता येईल हा विषय यामध्ये. विविध भारतीय संप्रदाय व त्याची कालसापेक्षता, फुटप्रिंट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी इन इंडियन हेरिटेज, अनेसेंट इंडियन सेक्युरिटी स्ट्रॅटेजीज, पतंजली अष्टाध्यायी, शक व विविध कालगणना, प्राचीन भारतीय कायदे दंड संहिता, इंडियन फिलॉसॉफी, अनेसेंट इंडियन ऍस्ट्रॉनॉमी इत्यादी विषय विद्यापीठानं सुचवलेले आहेत बास्केटमध्ये. हे सेमिस्टर 1 ला दिलेले आहेत. दुसऱ्या सेमिस्टरला, नेक्स्ट स्लाइड, दुसऱ्या सेमिस्टरला याच्यातलेच काही विषय रिपीट केलेले आहेत. पण हे विषय रिपीट करत असताना काही विषय बदललेत. उदाहरणार्थ खालून 3-4 नंबरचा विषय कौटिल्याज इकॉनॉमिक्स, अहोरात्र दिवस मास ऋतू व कालगणना, प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था, इंडियन फिलॉसॉफी इत्यादी विषयाचा अंतर्भाव या विषयामध्ये केलेला आहे. मग आता कॉलेजनं काय करावं लागेल, तर कॉलेजमध्ये 3 फॅकल्टी आहेत बहुतांश आपल्याकडे, आर्ट्स आणि कॉमर्स आणि सायन्स. हे ह्युमॅनिटीचे आहेत, हे कला शाखेचे IKS चे विषय आहेत, असे कॉमर्सनं दिलेले विषय आहेत आणि असे सायन्सनं पण बास्केट केलेलं आहे IKSचं. मग हे बास्केट सगळं आपण आपल्या जेव्हा प्रॉस्पेक्ट तयार होईल तेव्हा या प्रॉस्पेक्टच्या वेळी आपल्याला सगळ्या फॅकल्टीच्या समोर ठेवावं लागेल. मग आर्ट्स मधून इथे 11 विषय दाखवले तर 11च्या 11 चालू करायचे का? कॉमर्स मधून समजा जे दाखवलेत तेवढे विषय चालू करायचे का? जसं गैसा सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सायन्सचे विविध विषय जर समजा आपल्या विद्यापीठानं चालू केलेले तर त्याचं बास्केट सगळं ओपन केलं तर काय होईल? नाही, एवढे विषय आपण महाविद्यालयामध्ये शिकू शकत नाहीत, तेवढी फॅकल्टी आपल्याकडे अवेलेबल नसते. आणि म्हणून आपल्याकडे फॅकल्टी इंटरेस्टेड कोणत्या विषयाशी निगडीत आहे, मग आर्ट्स मधून 2-3 विषय, कॉमर्स मधून 2-3 किंवा सायन्स मधून 2-3 किंबहुना 2-2-2 असे 6 विषय चालू करावे. आणि या 6 विषयापैकी जो विद्यार्थ्यांना विषय घ्यायचा आहे त्याचं एक फ्रीडम दिलं पाहिजे. पण विषय केवळ शिकून चालणार नाही, तर गैसा सरांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्याला प्रूव्ह करावं लागेल. त्याचं काहीतरी मॉड्यूल तयार करता येते का बघावं लागेल, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करता येते का बघावं लागेल, त्याच्यातून एखादा स्टार्टअप करता येतो का बघावं लागेल. त्यातून स्किल, हाऊ कॅन डेव्हलप द स्किल इन द स्टुडंट थ्रू दी IKS हे पण बघावं लागेल. आणि म्हणून या विषयाची बिगिनिंग सुरू करत असताना विद्यापीठ जेव्हा बास्केट सगळे उपलब्ध करून देईल, आता देतं एक 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 आता सगळ्या प्रोसेस विद्यापीठानं गतीनं सुरू केलेल्या आहेत. कारण हे आपल्याला सगळं पूर्ण करून मेच्या अगोदर विद्यापीठ रेडी करून कॉलेजला अप्लिकेशन पूर्ण करून देईन आणि 12वीचे रिझल्ट लागता क्षणी आपण हे सगळ्या गोष्टी ओपन होतील. आणि म्हणून हे सब्जेक्ट बास्केट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टीम IKSच्या संदर्भातले मी ह्युमॅनिटीचे आपल्या समोर फक्त फर्स्ट सेमिस्टर आणि सेकंड सेमिस्टरचे मी या ठिकाणी दाखवले. नेक्स्ट स्लाइड. मग एक उदाहरण म्हणून मी एक सहज विचार केला की माझा विषय हिस्ट्री आहे, तर लिस्ट ऑफ IKS टायटल्स इन हिस्ट्री, सम एक्झाम्पल्स आपण बनवू शकतो का? त्या विद्यापीठाला जे द्यायचे ते दिले आपण. विद्यापीठाला हिस्ट्रीचा एक IKSचा विषय विद्यापीठाला दिला, सगळ्यांना तो फायदेशीर होईल हा त्यामागचा उद्देश असेल, तो विषय हिस्ट्रीवाल्यांनी दिला, बाकीच्या अन्य विषयांनी दिला. इंटरेस्ट असेल आपल्याकडे तो सहजासहजी टीच करता येईल, कारण आपल्याकडे फक्त शहराचा जळगावचा याचा विचार नाही, तर शहादा सारखं किंबहुना धडगाव, मुळगी वगैरे सारखे जे आपल्याकडचे कॅचमेंट एरिया मधले जे विषय कॉलेजेस आहेत, हे सगळे कॉलेजेसचा विचार करून हे विषय आपल्याला या ठिकाणी करावं लागतंय. पण एक सहज म्हणून आपल्याकडे जी फॅकल्टी आहे, समजा आपल्याकडे आर्ट कॉमर्स सायन्स मध्ये 20-25 फॅकल्टी आहे, ती फुल टाइम आहे किंवा पार्ट टाइम आहे हा भाग वेगळा, पण आपल्याकडे ती फॅकल्टी आहे, तर फॅकल्टीच्या प्रत्येक मेंबर्सनं आपले आपले 10 विषय, 15 विषय, 20 विषय तयार करता येतात का बघावे.
बास्केट दिले विद्यापीठानं म्हणून आपण तेच करतोय, हाचा भाग नाही. विद्यापीठ दिलं ते आपला करिक्युलाचा भाग आहे, तो टीचिंग अँड लर्निंगचा भाग आहे, इव्हॅल्युएशनचा भाग आहे, परीक्षाचा भाग आहे. पण त्या विषयाचे टीचरनं, फॅकल्टीनं असे एक विषय तयार केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ मी एक सहज म्हणून आपल्या समोर या ठिकाणी काही उदाहरणं आपल्या समोर या ठिकाणी ठेवतो. जसं सरांनी अनेक विषय आपल्या समोर सांगितले, कदाचित एखाद्या विषयाची रिपिटायझेशन होईल, तर आपण त्याला दुरुस्त करूयात. उदाहरणार्थ पहिला, इतिहास आणि भारतीय ज्ञान परंपरा. भारतीय ज्ञान परंपरेत इतिहास कसा येतो? म्हणजे वेदापासून ते पार महाकाव्यापर्यंत, किंबहुना प्राचीन साहित्यातील संस्कृत किंबहुना प्रादेशिक भाषेतील साहित्यातला सगळा घटक आपल्याकडचा शब्दबद्ध आहे. हा इतिहासाचा एक फार मोठा स्तोत्र आहे. आणि म्हणून हे साधन आहे. या साधनाकडे पाहत असताना आम्हाला फक्त त्याला भारतीय ज्ञान परंपरेत कसं बसवायचं, तर त्याचं एक साधं उदाहरण आहे. इतिहास बसवत असताना एक साधं सूत्र आहे. जसं अनेक सूत्र सरांनी उदाहरणातून सांगितले, तर एक इतिहासाचं साधं सूत्र आहे 3P+1E इक्वल हिस्ट्री. व्हॉट द 3P? पर्सन. पर्सन इज इम्पॉर्टंट इन हिस्ट्री. सेकंड P इज प्लेस. ठिकाण असल्याशिवाय इतिहास घडूच शकत नाही. व्यक्ती असावा लागतो, ठिकाण असावा लागतो. अँड थर्ड P इज पिरियड. हा काळ असलाच पाहिजे. त्याला आपण जन्म ते मृत्यू या दरम्यानचा काळ असं म्हणतो, व्यक्तीच्या दृष्टिकोनात. पर्सन, प्लेस अँड पिरियड. अँड व्हॉट इज द 1E? 1E मीन्स इव्हेंट, घटना. इतिहासात या 4 अनुष्टबंधांना फार महत्व आहे: व्यक्ती, ठिकाण, काळ आणि घटना. आणि या 4 सूत्राचा आपण वापर करून जर हे भारतीय ज्ञान परंपरेत असणारी ही स्तोत्र, हे साधन आहेत, याला जर बसवलं तर तो एक सगळ्यात मोठा आपला आधार होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, मानवता आणि भारतीय ज्ञान परंपरा. मी फास्टली थोडंसं घेतो. आपण फक्त सगळी उदाहरणं जेव्हा अमेरिकन राज्यक्रांतीची आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीची देतो, ह्युमॅनिटीची, मानवतेची, तेव्हा आपण हेही लक्षात घेतलं की भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये मानवता कुठे येते? आमच्या पदोपदी ती येते. त्याची अनेक उदाहरणं आहेत. त्याची अनेक उदाहरणामध्ये आपल्याला 18 पुराण त्याच्यात सांगता येतील, किंबहुना स्मृती ग्रंथ त्याच्यातलीच आहेत, किंबहुना काव्य आणि महाकाव्य त्याच्यातच येणारे घटक आहेत. भाषा विज्ञानाचा विचार केला आणि ज्ञान परंपरा जोडली तर कशी येईल? जगामध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण सांगतो, किंबहुना आपण सांगतो मॅक्स मुलरचं उदाहरण सांगतो, प्रिन्सेपचं उदाहरण सांगतो, पाणिनीचंही उदाहरण आपण सांगतो. मग हे भारतीय ज्ञान परंपरेत येत नाहीत का? जर्मनीमध्ये संस्कृतचं अध्ययन करणारं केंद्र मॅक्स मुलरच्या काळापासून ते आजतागायतपर्यंत चांगलं केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. मग या केंद्रामध्ये संस्कृतचा अभ्यास होतो आणि सर्व भाषांची जननी म्हणून संस्कृतकडे जेव्हा उल्लेख येतो, तेव्हा मग भाषा विज्ञानामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या IKS मध्ये का इंट्रोड्यूस करू नये? तसंच तत्वज्ञानाचं आहे, त्याला आपण दर्शनशास्त्र म्हणतो. ही षडदर्शने प्रसिद्ध आहेत. गौतम आणि महावीराची उदाहरणं तर प्रसिद्धच आहेत. भगवद्गीता हे तत्वज्ञानाचं एक फार मोठं साधन आहे. आणि मग याच बरोबर कला, भारतीय कला, आपण पाश्चात्य कला बोलत नाही, तिथे इंडियन आर्ट्स या अनुषंगाने IKS मध्ये आपण मोडूयात. याचं सर्वोच्च उदाहरण जर कोणतं असेल तर गौतम बुद्धाचं आहे. कारण गौतम बुद्धाला 64 कला अवगत नव्हत्या. सामान्यतः कलेचे प्रकार 64 मानले जातात, पण गौतम बुद्धांना, महात्मा गौतम बुद्धांना 84 कला अवगत होत्या. आणि म्हणजे यात कला, एक कला, आपण 2-3 कला अवगत झाल्या तर आपल्याला नोकरीपेक्षा ती एक स्वयंरोजगार देणारं साधन ठरतं. तसं ते गौतम बुद्धांकडे 84 कला अवगत होत्या. पण राज्यशास्त्राचा उदाहरण जर आपण पाहिलं तर सप्तांग सिद्धांत, आचार्य कौटिल्याचं उदाहरण आपण IKS मध्येच घेतो. जसं मग सरांनी खूप उल्लेख केले शिक्षण आणि भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये,
तर भारतीय शिक्षण आणि ज्ञान परंपरा जर विचारात घेतली तर आपल्याकडची वैदिक काळापासून ते जवळजवळ 12व्या-13व्या शतकापर्यंत आपल्याकडचे जे महत्वपूर्ण केंद्र होते ते तक्षशिला, विक्रमशिला, मथुरा. मी आपल्या खानदेशचं एक उदाहरण सांगतो, पाटणा देवी. इथेही फार मोठं विद्येचं केंद्र होतं. एक पाटणा देवीच नव्हे तर आणखीन खानदेशात 2-3 केंद्र विद्यादानाची होती. मी या केंद्रामधले विषय कोणते, इथे असणारी गुरु परंपरा कोणती, मी इथे काय शिकवलं गेलं. म्हणजे पाटणा देवी आपल्याला सांगितल्यानंतर आपल्याला भास्कराचार्यांचं उदाहरण समोर सांगण्याची गरज पडत नाही. म्हणजे जिथून शून्याचा शोध सुरू झाला ती आमची भूमी खानदेश, पाटणा देवी. आणि या सगळ्याच्या गोष्टी तिथे उल्लेख करायला पाहिजेत, केल्या पाहिजेत. म्हणजे जसं भारतीय समाज आणि समाज जर बघितला तर समाज चातुर्वर्ण्य समाज, चातुर्वर्ण्य समाज असं म्हणतो. मग समाज जर चातुर्वर्णात उभारला असेल तर आमच्याकडच्या आम्ही कास्टचा उल्लेख करत नाहीत, आम्ही चातुर्वर्ण्याचा पुरस्कार करतो. महात्मा गांधींनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. तर गांधींनी स्पष्ट केलेली भूमिका वेगळी होती. कोणी कसंही काम करत असेल आणि जर त्याचं वर्ण बदलत असेल आणि तो अपग्रेड होत असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे ना, जाती अंताचा तो लढा राहील. आणि म्हणून याच बरोबर सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण आपल्याकडचं, सरांनी खूप उदाहरणं रसायनशास्त्राची दिली, केमिकलची दिली. त्याचं एक उत्तम उदाहरण जर आपल्याला सांगायचं झालं तर अजिंठा आणि वेरूळ आणि पितळखोरा लेण्यामध्ये जे रंगकाम आपल्याकडे झालं गुप्त आणि वाकाटक काळामध्ये, म्हणजे जवळजवळ विचारात घेतलं आपण तर 1500-1600 वर्ष किंबहुना त्याच्या आधी जर सातवाहनांच्या काळापासून या लेण्यांची निर्मिती झाली तर सातवाहनांचा काळ आज पूर्व जर बघितला तर तो 2200-2400 वर्षाचा. या काळापासून हे केलेलं रंगकाम केमिकलचं अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे. तसंच वाणिज्य आणि भारतीय ज्ञान परंपरा, जे 1453 पर्यंत कॉन्स्टंटिनोपोल अर्थात इस्तंबूलचा पाडाव होईपर्यंत सिंधू संस्कृतीपासून ते या कालखंडापर्यंत म्हणजे आज पूर्व 600 वर्षापर्यंत आमची एक मोनोपोली व्यापारामध्ये होती, बृहत्तर भारतामध्ये होती. बृहत्तर भारताला आपण आज आग्नेय आशिया असं म्हणतो. आग्नेय आशियातले 30-40 देश आपल्या अंडर व्यापाराच्या खाली होते. एक सिल्क रूट चायना पासून ते मध्य आशिया म्हणजे मध्य युरोप पर्यंत पोचलेला होता. या सगळ्या रूटवर आपली मोनोपोली होती. आपल्याकडचं लांबचं उदाहरण नाही सांगायचं झालं तर दक्षिणेकडचा सगळा व्यापार बऱ्हाणपूरमध्ये गोळा होत असे आणि बऱ्हाणपूरवरून तो वेगळा होत असे. किंबहुना आपल्याकडचे बडोच, नालासोपारा ही सातवाहन काळातली ग्रीक रोमन साम्राज्याशी व्यापार करणारी मोठी बंदरं होती. एक जर आपण विचार केला, जेव्हा आपण उल्लेख करतो की पाश्चात्य भारतात व्यापारासाठी आले आणि भारतातून त्यांनी मसाल्याचे पदार्थ नेले, त्याच्या अगोदरही मसाल्याचे पदार्थ जातच होते, फक्त ते भूमार्गाने जात होते. सागर मार्गाने ह्या पाश्चिमात्यांनी ते पोहोचवले. हा काय नफा होता? तो नफा तेवढाच होता जेवढा युरोपियनांनी कमवला तेवढा त्याच्या अगोदर भारतीय व्यापारी कमवत होते. म्हणजे भारतातून 1 रुपयाचा मसाला जर मध्य युरोपमध्ये गेला तर तो त्या 1 रुपयाच्या मसाल्याचे दुसऱ्याच दिवशी विक्री करताना 250 रुपये होते. 102 म्हणत नाही मी, 103 नाही म्हणत, 10 पट नाही, 100 पट नाही, 250 पट त्याची डिमांड होती. आणि म्हणून त्याचे हे चलन एवढ्या पटीत बदललं जात होतं. भौतिक शास्त्रातली सरांनी काही उदाहरणं सांगितली, फिजिक्स मधली, ऍस्ट्रॉनॉमी मधली. मी याला थोडस जोडून एक घटक सांगेन की भारतामध्ये जेवढे काही आता अवेलेबल असणारे ताम्रपट, शिलालेख वाचन झालेली आहेत, मंदिराच्या ठिकाणी दान दिलेला असणारे उल्लेख असणारे ताम्रपट, शिलालेख तिथे करून ठेवलेले आहेत, जे संग्रही आहेत विविध म्युझियम मध्ये व्यक्तीकडे. त्या ताम्रपटामध्ये आणि शिलालेखामध्ये असे उल्लेख नोंदवलेले आहेत की हे सगळे ताम्रपट आणि शिलालेख बहुतांश एखाद्या कुठल्या तरी तिथीला ते दिलेले असतात. मग सूर्यग्रहण असेल, चंद्रग्रहण असेल, त्या निमित्तानं ते दान दिलेलं असेल. अग्रहार याचा अर्थ करमुक्त गाव किंवा भूमी त्या मंदिराला किंवा दान देणाऱ्या व्यक्तीला ती दिलेली असते. मग हे सगळे उल्लेख जेव्हा येतात तेव्हा काही चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण हे
याची सगळी माहिती प्राचीन काळात भारतीयांना होती. पर्यावरणाचा जर विचार केला भारतीय ज्ञान परंपरेत, तर आमच्याकडे 3 ऋतू. युरोपमध्ये कधीच 3 ऋतू दिसत नाहीत. युरोपमध्ये फक्त 2 ऋतू दिसतात पाश्चात्य देशात. आशिया खंडात जिथे फक्त मान्सून आहे तिथेच फक्त 3 ऋतू दिसतात. आणि म्हणून आशिया खंडात 3 ऋतू आपल्याकडे दिसतात. या 3 ऋतूला आपल्याकडे खूप महत्व आहे. आणि म्हणून ऋतूनुसार अभ्यास, नक्षत्र, तिथी यांचा अभ्यास भारतीय ज्ञान परंपरेचा एक फार मोठा घटक आज पूर्व जवळजवळ विचारात घेतला तर 4000-5000 वर्षापासून आपल्याकडे उल्लेखित आहे. भारतीय शिक्षण आणि ज्ञान परंपरेची 2 उदाहरणं खूप सांगता येतील. आपल्याकडे चीनी प्रवासी भारतात भेटी द्यायला आले, त्याची उदाहरणं म्हणजे फायान आणि हुएनसंग. त्या फायान आणि हुएनसंगची आपण उदाहरणं पाहतो, पण या फायान आणि हुएनसंगनी दीर्घकाळ भारतामधले जे विद्यापीठ होती, या विद्यापीठामध्ये त्यांनी विजिट केलेली होती, किंबहुना त्यांनी बौद्ध धर्माचं अध्ययन केलेलं होतं. आणि म्हणून हा अध्ययन करून हे जर चायनामध्ये जाऊन त्यांनी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलं, तर मग आज ते साहित्य आपण परत भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये अभ्यासाला हरकत नाही. आणि म्हणून अशी काही उदाहरणं या ठिकाणी सांगता येतात. पण याच्यातले सगळ्यात संगीतातही तसंच आहे, वायुवाद्य, तालवाद्य असतील. मग भारतामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा एक विषय भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये येतो. नेक्स्ट स्लाइड. विषयामध्ये येते तर सगळ्यात एक विषय मी इथं वास्तुकलेचा स्पष्ट करतो. भारतातील वास्तुकलेची अनेक उदाहरणं आहेत. मग लेणी असेल, मंदिरांची स्थापना असेल, किंबहुना स्तंभ वगैरे असतील. मग आपल्याकडची प्राचीन काळातील मंदिरांची वैशिष्ट्ये जर आपण एक भारतीय ज्ञान परंपरेत बघितली तर भारतीय मंदिरं 3 प्रकारची प्रामुख्याने. दक्षिण भारतातील मंदिरं द्रविड शैलीतील दिसतात. उत्तर भारतातील मंदिरं नागर शैलीतील दिसतात. त्याला वैष्णव मंदिरं किंवा दक्षिण भारतातील शिव मंदिरं असं म्हणतो. पण नर्मदेपासून ते कावेरीपर्यंतच्या पट्ट्यामध्ये मध्य भारतामध्ये जी मंदिरं येतात त्याला वैसर शैली म्हणतात. ती शैव पण आहेत, वैष्णव पण आहेत. लांबचं कशाला, शहाद्यापासून किंबहुना तुमच्यापासून जवळची असणारी मेथीची मंदिरं ही भारतीय वास्तुकलेचा फार मोठा स्तोत्र आहे. म्हणजे याचाही अभ्यास आपण करायलाच पाहिजे. एक भारतीय ज्ञान परंपरेत समजा एक मेथीचं मंदिर आहे आणि मेथीच्या मंदिराच्या ठिकाणी शहाद्याच्या एखादा मुलगा ऍज ए टुरिस्ट गाईड म्हणून काम करतो आणि तो जर तिथे ज्ञान प्रसारित करतो, भारतीय ज्ञान, ही मंदिरं का बांधली, कशासाठी बांधली, कोणत्या प्रकारची आहेत, तर हा ज्ञानाचा प्रसार आहे. तसंच सम्राट अशोकाचाही उल्लेख आपण पहिला एम्परर म्हणून प्राचीन काळातला, ज्याचं दीर्घ साम्राज्य भारतामध्ये होतं, जेवढं साम्राज्य कधीही पुन्हा निर्माण करता आलं नाही, कोणत्याही शासकाला निर्माण करता आलं नाही. सरांनी इंजिनिअरिंगच्या संदर्भातली काही उदाहरणं सांगितली, पण त्याच्यातलं एक उदाहरण मी सांगतो. सगळीच प्राचीन नाहीत सांगत. आज आधुनिक काळातही ती टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणारे इंजिनियर्स आहेत. आणि म्हणून जसं शिक्षक डे साजरा केला जातो तसा इंजिनियर डे सर विश्वेश्वरय्यांच्या स्मरणात साजरा केला जातो. आणि म्हणून भारतातील स्थापत्याच्या रचनेमध्ये सर विश्वेश्वरय्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. धुळेची रचना आधुनिक सिटी म्हणून केली जाते. म्हणजे चंदीगड सारखं भारतातील एक वेल प्लॅन सिटी म्हणून धुळेला ओळखलं जातं. या धुळेच्या रचनेचे किमयगार सर विश्वेश्वरय्या बिगिनिंग सर्व्हिस मध्ये धुळेमध्येच होते. मेडिकल सायन्स मध्ये चरकचं उदाहरण सांगता येईल. भारतीय कालगणनेच्या संदर्भामध्ये एक साधा एक प्रश्न विचारला जातो की एक वेळा बिरबलाला एकाने एक प्रश्न विचारलेला होता कालगणनेच्या संदर्भात, 27 मायनस हाऊ मच, 27 मायनस 9 इक्वल टू, तर बहुतांश उत्तर 18 दिलं गेलं होतं आणि बिरबलानं ते उत्तर 0 दिलं होतं.
आणि बिरबलाला जेव्हा कॉज विचारला गेला तेव्हा बिरबलच म्हणाला, भारतीय कालगणनेमध्ये ऋतुचक्रात 6 ऋतू आहेत, पण या 6 ऋतूमध्ये 27 नक्षत्र येतात आणि 27 नक्षत्रामधून जर पावसाचे 9 नक्षत्र मायनस केले तर उरलेले 18 नक्षत्राला अर्थ उत्तर नाही, उरत नाही. आणि म्हणून 27 मायनस 9 इक्वल टू 0 हे बिरबलाचं उत्तर. याला जर आपण थोडस बाजूला सोडलं आणि याला जर सायंटिफिक लॉजिकली मांडलं तर पावसाळा जर 0 झाला तर मोसमी प्रदेशात विशेषतः आशियाई खंडामध्ये बाकी कोणतीही संस्कृती डेव्हलप होणार नाही. आणि म्हणून मान्सूनचा कालखंड आमच्याकडे काढण्याचा प्रयत्न प्राचीन काळापासून वैदिक साहित्यात आपल्याला दिसतो. आणि म्हणून मान्सूनचं वय किती हे आर्किओलॉजिस्टनी आज सिद्ध केलंय की मान्सून किती वर्षापासून या आशिया खंडामध्ये आहे. आणि म्हणून त्याचाही आपण विचार करावा लागतो. मग सरांनी एक सहज फार छान उदाहरण दिलं, वॉरफेअर टेक्नॉलॉजी ही इंडियामध्ये कशी आहे. आणि म्हणून आमच्याकडे जर शस्त्र लागली तर आम्ही काय करत, हे कोणतं औषध वापरलं जात, साधं औषध वापरलं जात होतं. जुनात जुनं असणारं जे तूप आहे ते तलवारीच्या पात्याला लावलं जात असे, जेणेकरून वात निर्माण होत नाही. आणि म्हणून जे आज आपण टीटी घेतो त्या टीटीची त्या काळात शस्त्र लागल्यानंतरही आवश्यकता राहत नसे. जखम लवकर बरी करण्यासाठी त्या तुपाचाच वापर केला जात असे. तसे काही उदाहरणं या ठिकाणी शिवकालीन किल्ल्याची आहेत. किल्ल्यालाही भारतीय ज्ञान परंपरेत शोधता येईल. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी 4 प्रकारची किल्ले बांधली त्याच्यामधला पहिला जलदुर्ग, वनदुर्ग, तिसरा गड अर्थात रायगड प्रतापगड आणि भूदुर्ग जमिनीवर असणारे किल्ले. या किल्ल्यांची संख्या स्वराज्यामध्ये 400 होती. एक किल्ल्याच्या अंडर जर 100 गावं धरली, आज गावं जशी जवळ आहेत तशी त्या काळात गावं जवळ नव्हती. 400 गुणिले 100 जर धरलं तर 40,000 गावं या अंडर खाली किल्ल्याखाली प्रशासनाखाली होती. त्याचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि म्हणून काही घटकांचा इथं उल्लेख मी या ठिकाणी फक्त धावता करतो की सण आणि उत्सव हे आमच्या विशेषतः खानदेशच्या लोकांच्या फार जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जत्रा आणि यात्रा ही तसाच आहे. जे खूप सण आणि उत्सव इथे साजरे होतात तो आनंदाचा भाग आहे. जत्रा आणि यात्रा होतात. आता जत्रा आणि यात्रा मधला फरक इथं सांगण्याचा वेळ नाही, पण आमच्याकडे गावागावामध्ये जत्रा आणि यात्रा भरलेल्या असतात. विशेषतः नंदुरबार जिल्ह्यामधल्या जत्रा सगळ्यात फेमस आहेत. पण विशेषतः जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातल्या यात्रा प्रत्येक देवतेच्या संदर्भात, मग ती कोणत्याही धर्माची असेल तिथे आहे. आणि त्या जत्रा आणि यात्रांच्या मागे असणारी जी उलाढाल जर बघितली ना, ती आज नाही कित्येक वर्षापासून, शेकडो वर्षापासूनची ती परंपरा आहे. विशेषतः रथ आहेत. या रथाच्या 7, 15, 3 आठवड्याच्या काळातल्या असणाऱ्या ज्या उलाढाली आहेत, या आजच्या ह्याच्यात जर बघितल्या तर त्या पर डे करोडोना असतात, करोडो रुपयांना असतात. या जत्रा यात्रांचं मॅनेजमेंट, तिथं असणारा त्या जत्रा यात्रा सण उत्सवाच्या अनुषंगाने असणारा आहार आणि विहार, सण आणि उत्सवामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आहार आणि विहार बदलतो, किंबहुना खाद्य संस्कृती बदलते. जी शहाद्यामध्ये खाद्य पदार्थ सण उत्सवामध्ये किंवा लग्न सोहळ्यामध्ये आहे तो जळगावमध्ये किंवा नाही, किंवा रावेर लेवा भागामध्ये तो आपल्याला दिसत नाही, तो वेगळा दिसतो. आणि म्हणून जिथला हवामान जसं भाग तसं तिथले हवामान, याचाही अभ्यास आपण IKS मध्ये केलाच पाहिजे. आणि म्हणून या IKS मधल्या सगळ्यात महत्वाच्या घटकाचा विचार आपण शेवटला जेव्हा करतो तेव्हा एक सगळ्यात अरांश रूपात असा एक घटक येतो की मग आम्ही कौटिल्याचं अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत, गड नियोजन हे सगळे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा प्रत्येकानं एक, मला असं वाटतं की एक विषयाची लिस्ट प्रत्येक विषयानं, मग तो सायन्सचा असेल, आर्टचा असेल, कॉमर्सचा असेल, एक IKS ची लिस्ट जेवढी जास्तीत जास्त बनविता येते तेवढी बनविली पाहिजे. नेक्स्ट, आपण काय करू शकतो? व्हॉट वी डू दी वर्क इन IKS. तर IKSच्या संदर्भामध्ये आपण काही वर्क करू शकतो. पहिलं वर्क आहे
कॉलेजच्या फॅकल्टी मेंबर्सनी, नॉलेज रिसोर्स सेंटर अर्थात ग्रंथालयाने आणि स्टुडंटनी काही खालील वर्क करता येतील. पहिली गोष्ट, विद्यापीठाने दिलेले सिलेबस कोणते आहेत ते सिलेबस आपण अवलोकन केले पाहिजेत. मग हे अवलोकन केल्यानंतर फॅकल्टीनी किंवा प्राचार्याने महोदयांनी एक NEP सेल जो स्थापन केलाय त्याच्या माध्यमातून आपल्याकडे कोणते बास्केट आपण ओपन करू शकतो, आर्ट्स मधून कोणते घेऊत, सायन्स मधून कोणते घेऊत, आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणते रुचतील आणि त्याच्यातून काही आपण चांगलं निर्माण करू शकू, इंडियन नॉलेज सिस्टीमला प्रेरित करणारे घटक, तर ते करता येईल. मग जे केले विषय किंबहुना फॅकल्टीने लिस्ट तयार केली, त्या लिस्टवर रायटिंग करता येईल का, त्याच्यावर ऍब्स्ट्रॅक्ट पब्लिश करता येतील का, चांगलं काही डेव्हलप करून विद्यार्थ्यांना त्याचे पोस्टर बनवून त्याचं बुक्स वगैरे पब्लिकेशन करता येईल का. जसं आज सेमिनार घेतला गेलाय तसा कॉन्फरन्स, वेबिनार, सिम्पोइजा, वर्कशॉप किंबहुना हायब्रिड मोडवर काही घेता येते का तेही बघता येईल. मग स्किल डेव्हलपमेंट करता येईल का या IKS मधून तेही बघावं. उदाहरणार्थ एखादा सायन्सचा चांगला विषय असेल, आर्टचा, ह्युमॅनिटीचा असेल, तर त्याच्यातून एखादं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आपलं कॉलेजमध्ये विद्यापीठाकडून आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्यानं ते उभा करता येईल, तर ते काही चेंजेस करणार असेल. मग यासाठी मेक ए स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी विद्यापीठात एक इन्क्युबेशन सेंटर आहे. जर मॉडेल चांगला असेल तर आपण ते इन्क्युबेशन सेंटरकडे तो प्रस्ताव देऊन आपण एक मॉडेल विद्यापीठात जे कॉलेजमध्ये त्या स्किलच्या संदर्भात सुरू करू शकतो. आणि म्हणून याच्यातून विद्यार्थी कसे रुळतील याकडे आपण जाऊ शकतो. नेक्स्ट स्लाइड. आणि मग या सर्वांचा विचार करताना एक सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे की वसंतराव नाईक महाविद्यालयानं IKSच्या संदर्भात एक लीडिंग घेतली आणि हा सेमिनार या ठिकाणी घेतला. मला दुसऱ्या सत्राला या ठिकाणी RP म्हणून या ठिकाणी बोलवलं. त्याबद्दल मी जॉग्राफी आणि हिस्ट्री डिपार्टमेंटचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आमचे मित्र SB पाटील यांचे आणि बाकीच्या माननीय प्राचार्य महोदय सर आणि पॅट्रॉन महोदय, माननीय सर्व संचालक मंडळ यांचे मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आपण सर्वजण या IKSच्या माध्यमातून इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा 2024 जूनला सुरू होईल तेव्हा IKSला आपण आपले क्रिएटिव्ह हँड प्रॅक्टिकल मोडवर आपण या ठिकाणी देऊयात आणि आपण आत्मनिर्भरतेकडे झुकूयात, या आशावादासह मी थांबतो. पुनश्च एकदा धन्यवाद. Thank you, sir, for excellent information. Now, the respected dignitaries and participants, the seminar would be concluded with a vote of thanks. So, I invite Professor Rajesh Padvi for the same. धन्यवाद सर. आजच्या मिशन 2047 व भारतीय ज्ञान प्रणाली या एक दिवसीय राष्ट्रीय सत्राच्या समारोहासाठी मी प्राध्यापक राजेश पाडवी सर्वप्रथम आमचे प्रेरणास्थान कैलासवासी नानासाहेब प्रेमचंद जाधव यांच्या पवित्र स्मृती नम्र अभिवादन. आम्हाला सदैव आशीर्वाद देणाऱ्या सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षा भारत ज्योती आदरणीय आईसाहेब आशाताई जाधव यांच्या प्रती कृतज्ञ व्यक्त करतो. सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट अप्पासाहेब सुधीरजी जाधव यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव माननीय प्राध्यापक भैयासाहेब संजयजी जाधव यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचप्रमाणे माननीय प्राचार्य डॉक्टर एन पाटील सर यांनी या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन केले व उद्घाटनपर भाषण आम्हाला मार्गदर्शन केले, त्याच्याबद्दल मनपूर्वक आभार.
माननीय सो प्रतिभाताई जाधव, अध्यक्ष सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडळ व माननीय सो वर्षाताई जाधव, सचिव सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि प्राध्यापक हिमांशू भाऊ जाधव, प्रशासकीय प्रमुख यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या चर्चासत्रातील प्रमुख वक्ते माननीय डॉक्टर घैसास सर व डॉक्टर प्रशांत देशमुख सर यांनी बहुमूल्य वेळ आपल्याला दिला. अत्यंत सोप्या भाषेत विषय समजून दिला. सर, आपल्या मार्गदर्शनाने विद्यार्थ्यांना एक नवीन दिशा मिळाली. आपल्या मौलिक मार्गदर्शनाबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. या चर्चासत्राची तांत्रिक बाजू सांभाळणारे आमचे सन्मित्र डॉक्टर इशी सर, तसेच या कार्यक्रमाच्या यशस्वीसाठी परिश्रम घेणारे प्राध्यापक वृंद व शिक्षक बंधू, उपस्थित सर्व विद्यार्थी यांचे मनपूर्वक आभार व माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने